Hello. Yes, Malar. Malar, connect with FB also. Live, FB live. Once he starts, and send me the link too. Okay. And just send me the link so that I will share it to the group. Going live on FB straight away. The screen share irka Saran? Yes, Malar. Only the simple. No. Just share that welcome. Slide the share பண்ணிருக்கா? இல்லையா? லோகோ மட்டும் தான் இருக்கு. இல்ல வீடியோ இல்ல ஸ்கிரீன் கேக்குறேனா. ஸ்கிரீன் வந்து லோகோ மட்டும் தான் இருக்கு. அந்த வெல்கம் டெலிகேட்ஸ் இல்ல. ஷேர் ஸ்கிரீன் இல்லையா? இப்ப Yeah, now. Yeah. Got it. Okay. Give me 5 minutes. Okay. The numbers are increasing, so we can wait for 2-3 minutes. Uma is here. Uma. I think it's Uma Maheshwari madam. Uma. Yeah, now only she is joining. Yeah. Okay. Now Facebook the நம்ம குரூப்ல ஷேர் பண்றோம், you can share. Okay. Good morning everyone. Malay, I'm not sharing that link with groups as of now because I'm just holding it for the full house. Once we touch the full house, then we will share it to the groups. Okay, we'll start the proceedings, Malay. Now I request Uma Balamurugan to provide the welcome note. Good morning to each one of you present today. It is a moment of extreme pleasure to welcome the guests who are present here to attend this webinar. On behalf of Pharmacy Alumni Association, I offer my regards to all the participants, faculty of MMC, Madurai, dear students, and who joining us. I convey my regards to the chief guest of the day, Mr. B. Venkatesh, Drug Inspector and a Medical Device Officer, Madurai South Zone. Thank you, sir, for accepting our invitation and coming over this webinar. The schedule of the webinar will focus on the topic of pursuing higher studies in pharmacy, options and career prospects in India. I wish this webinar enlighten us all. I guarantee that the webinar will be productive and worth your precious time. Without any further delay, I would like to start with the webinar. We would be delighted to have your suggestions and questions at the end of the webinar. Thank you, one and all. Now, I hand over the session to Mr. J. Malarkannan to introduce today's speaker. Thank you so much, Uma. Malar, over to you. Yeah, thanks. Good morning, everyone. This is Malarkannan. I'm very happy to introduce Mr. Venkatesh, who is our speaker today. Venkatesh finished his Bachelor's of Pharmacy in the year 2014 from Madurai Medical College. Then he did his M.Pharm in Pharmaceutics from NIPER.
and then he started his career. I mean, like he's taken a very different route in his career he moved into technical professional development. He started his career as a technical associate with Pfizer Healthcare India Private Limited. And he was there with them for almost a couple of years. Then he moved to, he joined as a lead engineer in regulatory compliance of medical devices with HCL Technologies in Madurai. He served with them for a couple of years, and currently he's serving as a drug inspector in Madurai. And I'm glad that he's taken a very different route in his career as a pharmacy professional. So I believe this seminar will be of use to others who want to pursue different careers as such. Apart from that, Venkatesh has been he has a very good, he is cleared to a lot of exams like GPAT, etc. And he's cleared NIPER, he's qualified for Manipal entrance test and all that. He's a very keen learner. That's what I learned from his profile. And he's also a career coach in terms of coaching pharmacy students towards GPAT and other competitive exams. So I believe this seminar today will be of use for students who are looking to enhance the career beyond this point in time. Okay, so I welcome Venkatesh, and Venkatesh, it's over to you. Yeah, thank you, sir. Nal, I will start. Yeah. Yeah, you can start sharing your screen, Venkatesh. Yeah. Yes, sir. Is my screen visible? Not yet. Is my screen visible now? Let me check. I don't see your screen, Venkatesh. No problem. Check pannunga. Yes. Yeah, now it's visible. Yeah, thank you. So, good morning, everyone. So, இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற டாபிக் pursuing higher studies in pharmacy options and career prospects in India. ஸோ நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஃபார்மசிங்கிறது ஒரு மல்டி டிசிப்ளினரி சயின்ஸ். இதில் நம்ம வந்து மெடிசினல் பிளான்ஸ் பற்றி படிக்கிறோம், கம்ப்யூட்டர் பற்றி படிக்கிறோம், அனாட்டமி, ஃபிசியாலஜி, பயோஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், மைக்ரோபயாலஜி, பயோடெக்னாலஜி, இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் பற்றி படிக்கிறோம், ஃபார்முலேஷன் as well as கெமிஸ்ட்ரி. ஸோ தேர்ஃபோர் அந்த ஸ்கோப்பும் ஃபார்மசிக்கு அதிகமாகவே இருக்குது. ஸோ பிஃபார்ம் முடிச்சதுக்கப்புறம் என்னென்ன ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதர் நீங்கள் வந்து ஹோல்சேல் ஆர் ரீட்டைல் சேல் வந்து ஓன் பண்ணலாம், இல்லை ஹாஸ்பிட்டல் ஆர் கிளினிக்கல் ஃபார்மசிஸ்ட் ஆகலாம், ஃபார்மகோ விஜிலன்ஸில் ஜாயின் பண்ணலாம், மேனுஃபேக்சரிங்கில் ஒர்க் பண்ணலாம், மெடிக்கல் கோடிங் போகலாம், மார்க்கெட்டிங் போகலாம். ஸோ கவர்மெண்ட் சர்வீசஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட் லைக் இஎஸ்ஐ, எய்ம்ஸ், ஜிப்மர், ரயில்வேஸ் இதில் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஃபார்மசிஸ்ட் ஆகலாம். ஸோ சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டராக இருக்கலாம். அதே மாதிரி சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் லேப் டெஸ்டிங் லெபார்டரிஸில் ட்ரக் அனலிஸ்டாக ஒர்க் பண்ணலாம். ஸோ எதுக்காக நம்ம ஹையர் ஸ்டடீஸ் பண்ணணும்? ஸோ இந்த டேட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிய வரும், இன்க்ரீசிங் காம்படிஷன்ஸ், அதாவது நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் என்ரோலிங் ஃபார் பி ஃபார்மசி வந்து இயர் பை இயர் கெட்டிங் இன்க்ரீஸ்டு அஸ் கம்பேர் டு பிஎஸ்சி நர்சிங் அஸ் வெல் அஸ் எம்பிபிஎஸ். தேர்ஃபோர் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அஸ் அ ரிசல்ட் மேனுஃபேக்சரிங் செக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான சம்பளத்துக்கு தான் வந்து எடுக்கிறாங்க, இல்லைன்னா ஃப்ரெஷர்ஸை அலோவ் பண்ணுறது இல்லை. அதே மாதிரி மார்க்கெட்டிங்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் மெடிக்கல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் டாக்டர்ஸை விட அதிகமாக இருக்கிறாங்க. ஸோ அந்த ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டா தான் சொல்லுது, ரேஷியோ வில் பி ஹையர். ஸோ தேர்ஃபோர் அது இன்க்ரீசிங் காம்படிஷன். அதனால நம்ம ஒரு ஹையர் ஸ்டடீஸ் பண்ணி ஆகணுங்கிற ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் பர்சூவிங் சம் கவர்மெண்ட் சர்வீசஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சென்ட்ரல் கவுன்சில் ஃபார் ரிசர்ச் இன் ஆயுர்வேதா ஆர்
சித்தா இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல எல்லாம் ரிசர்ச் ஆஃபீஸராவோ அல்லது அசிஸ்டன்ட் ரிசர்ச் ஆஃபீஸராவோ போகிறதுக்கு அவங்க எம்ஃபார்ம் தான் குவாலிஃபிகேஷனாக வைக்கிறாங்க. ஃபார்மகாலஜி, ஃபார்மகாக்னசி, ஃபார்மசூட்டிக்ஸ், ஃபார்மசூட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி ஆர் அனாலிசிஸ் முடிச்சவங்களுக்கு இங்கே ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. பட் எம்ஃபார்ம் இஸ் நெசசரி. சிமிலர்லி நேஷனல் டொபாக்கோ டெஸ்டிங் லெபார்டரியில் சீனியர் சயின்டிஸ்ட் ஆஃபீஸராக போகிறதுக்குமே அவங்க கேட்குறது எம்ஃபார்ம் வித் 5 years ரிசர்ச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். சிமிலர்லி இந்தியன் ஃபார்மகோபியல் கமிஷன் ஐபிசிலையுமே ஃபார்மகோ விஜிலன்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை வந்து ஃபார்மகோபியல் அசோசியேட் ஆகட்டும், இது ரெண்டுக்குமே வந்து நமக்கு மாஸ்டர் டிகிரி கம்பல்சரி ஆகுது. சிமிலர்லி அதே ஐபிசியில் சயின்டிஃபிக் அசிஸ்டண்டாக லெபார்டரியில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் டிகிரி மேண்டேட்ரி. நெக்ஸ்ட், நீட் ப்ரொமோஷன் இன் ஜாப். இப்போ பிஃபார்ம் முடிச்ச கேண்டிடேட் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு மெடிக்கல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக ஜாயின் பண்ணுவார். அதை விட ஸோ எம்பிஏ வந்து ஒரு ரெப்யூட்டட் இன்ஸ்டிடியூஷன்லேருந்து முடிக்கும் போது ஏரியா மேனேஜராக ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. ஜிஎஸ்கேன்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது. ஸோ அந்த கம்பெனி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபார்மா எம்பிஏ நைப்பர்லேருந்து முடிச்சவங்களை வந்து ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க. என்னவானா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாக ஒரு ட்ரெயினி மாதிரி மெடிக்கல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக தான் இருப்பாங்க. வித்தின் 1 yearல அவங்களுக்கு ஏரியா மேனேஜராக ப்ரொமோட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ 2 years அங்கே ஒர்க் பண்ணுவாங்க. 2 years முடிச்சதுக்கப்புறம் பிஎம்டின்னு சொல்லக்கூடிய ப்ராடக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரெயினியாக 3rd yearலேருந்து அவங்க கெரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட கெரியர் க்ரோத்து ப்ராடக்ட் மேனேஜராக இருக்கும் அல்லது பிராண்ட் மேனேஜராக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் வேணும்னாலும் ஸோ ஹையர் ஸ்டடீஸ் தேவைப்படுது. ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆல்வேஸ் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் ஒரு டார்கெட் ஓரியன்ட் பர்சனாக இருந்தால் நீங்கள் மார்க்கெட்டிங்கில் உங்கள் கெரியரை பர்சியூ பண்ணலாம். இதே நீங்கள் வந்து மெடிக்கல் டெர்மினாலஜி நல்லா வெல்வர்ஸ்டாக இருந்தீங்கன்னா மெடிக்கல் கோடிங் போகலாம். நீங்கள் மிஷின் லேர்னிங் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னா மேனுஃபேக்சரிங் போகலாம். நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஹோல்சேல் ஆர் ரீட்டைல் சேல் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நீங்கள் கிளினிக்கல் பேக்ரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கிளினிக்கல் ஃபார்மசிஸ்ட் ஆகலாம். இதே இது நீங்க டிஸ்கவரி அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஃபேஸ்ல ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க R&D தான் போகணும். R&D போறதுக்கு மினிமம் குவாலிஃபிகேஷனே எம்ஃபார்ம் தான். ஸோ அதுக்கும் நமக்கு வந்து ஹையர் ஸ்டடிஸ் தேவைப்படுது. ஸோ ஹையர் ஸ்டடீஸ்ல என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ஃபார்ம், எம்எஸ்ஃபார்ம், MBA, பிஜி டிப்ளமா கோர்சஸ், அதர் கோர்சஸ். இப்போ 1 by 1 பார்க்கலாம். இப்போ அதர் ஆப்ஷன்ஸ், அதர் கோர்சஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர்ஸ் இன் பப்ளிக் ஹெல்த் MPH. இதை கண்டக்ட் பண்றது பப்ளிக் ஹெல்த் ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் இந்தியா, இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் பப்ளிக் ஹெல்த். ஸோ இது எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா காந்தி நகர் குஜராத், டெல்லி, ஹைதராபாத், புவனேஸ்வர், ஷிலாங் மேகாலயாவில் இருக்கு. ஸோ இதுலையுமே மினிமம் அகாடமிக் குவாலிஃபிகேஷனில் ஃபார்மசியும் அவங்க இன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க. ஸோ நீங்கள் பிஃபார்ம் முடிச்சுட்டு கூட போகலாம். ஸோ இதுக்கு என்னென்ன மாதிரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஃபஸ்ட்டு இதோட கோர்ஸ் கரிக்குலம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ மொத்தம் 2 years கோர்ஸ் இது. டியூரேஷன் ஆஃப் கோர்ஸ் இதில் ஃபஸ்ட்டு 3 semester உங்களுக்கு கிளாஸ் ரூம் பேஸ்டாக இருக்கும். ஜஸ்ட் a minute. ஸோ கிளாஸ் ரூம் பேஸ்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ப்ராக்டிகல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் லேப் ஆர் கம்யூனிட்டி ஃபீல்டு ஒர்க் பேஸ்டு ப்ராக்டிகல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ 4th semester இன்டர்ன்ஷிப் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணுவீங்க. இதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிரைவேட் செக்டாரில் கிளினிக்கல் ரிசர்ச் அசோசியேட்டாக போகலாம். அதே கவர்மெண்ட் செக்டார்லையும் போகலாம். கவர்மெண்ட் செக்டாரில் கிளினிக்கல் ரிசர்ச் அசோசியேட்டுக்கு நல்ல வேல்யூ இருக்குது. ஸோ எங்கேயோலாம் நம்ம போக மாட்டோம். நமக்கு பக்கத்துலேயே கூட இருக்குது. மதுரையில் இருக்குது, சென்னையில் இருக்குது, புதுச்சேரியில் இருக்குது. அதர் பிளேசஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சவுத் இந்தியாவில் ஹைதராபாத், பெங்களூரில் இருக்குது. அதர் பிளேசஸ் நார்த் இந்தியாஸில் நிறைய இடங்களில் இதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா MSc ஹாஸ்பிட்டல் ரேடியோ ஃபார்மசி. ஸோ இதை கண்டக்ட் பண்ணுறது பாபா அட்டாமிக் ரிசர்ச் சென்டர், பாம்பே. ஸோ இங்கே வந்து பிஃபார்மும் ஒரு குவாலிஃபிகேஷனை வச்சுருக்காங்க இங்கே இந்த கோர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு. டியூரேஷன் ஆஃப் த கோர்ஸ் 2 years. இதில் பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி அவங்க ஸ்டைஃபண்ட் 15,000 கொடுக்குறாங்க. ஆனால் ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாகவே 20,000 தான். ஸோ இதுக்கு ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் மூலியமாக போனோம். அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் தான் இருக்கும். ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பாட்னி, ஜுவாலஜி. ஸோ இது வந்து 12th standard லெவலுக்குள்ள சிலபஸ் தான் இருக்கும். இது முடிச்சதுக்கப்புறமா அங்கேயே பாபா அட்டாமிக் ரிசர்ச் சென்டர்லேயே பிளேஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஃபியூச்சரில் கல்பாக்கத்துலேயும் இதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரலாம். ரேடியோ ஃபார்மசிஸ்டாக ஆவாங்க. அடுத்து ரிசர்ச் ஃபெலோ. ரிசர்ச் ஃபெலோ ஆகிறதுக்கு CSIR UGC நெட் எக்ஸாம் எழுதலாம். அதுக்கும் பிஃபார்ம் மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கு. இது எழுதுனா ஒரு ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் லைக் IIT, NIT, அண்ணா யூனிவர்சிட்டி திருச்சி, NCL நேஷனல் கெமிக்கல் லெபார்டரி, ஐசர் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிவாண்ட்ரம் அண்ட் திருப்பதி சவுத் இந்தியாவில் இருக்கு. INST மொஹாலி, CCRS ஆர் CCRA இங்கெல்லாம் வந்து
போக முடியும். அதே மாதிரி சிஎஸ்ஐயோட சென்ட்ரல் லெதர் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் சென்னையிலே இருக்கு. இங்கேயுமே வந்து ஹெல்த் கேர் ப்ராடக்ட்ஸ் நாவல் ட்ரக் டெலிவரி சிஸ்டம்ல பாலிமர் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்ல பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ எங்கேயுமே போக முடியும். இதுக்கு மந்த்லி ஸ்டைஃபண்ட் 31,000 ஃபார் 2 years. அதுக்கப்புறம் எஸ்ஆர்எஃப் ஆயிடுவாங்க, அப்போ 35,000. நீங்க வெறும் பிஃபார்ம் மட்டும் முடிச்சிருந்தீங்கன்னா வெறும் இந்த ப்ராஜெக்ட் முடிகிற வரைக்கும் தான் இருக்க முடியும். இதே வந்து எம்ஃபார்ம் முடிச்சிருந்தா அப்படி பிஹெச்டியும் என்ரோல் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு ஆப்ஷன். நெக்ஸ்ட் வந்து எல்எல்பி. ஸோ எல்எல்பி வந்து ரெகக்னைஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி எங்கே வேணாலும் பர்சியூ பண்ணலாம். ஸோ இது எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா லீகல் அட்வைசராக ஆகலாம். ரெகுலேட்டரி அஃபேர்ஸில் ஒரு கம்பெனிக்கு நம்ம லீகல் அட்வைசராக இருக்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி பேட்டன்ட் லாவில் நம்ம வந்து எல்எல்பி முடித்தோம்னா பேட்டன்ட் அட்டார்னி ஆகலாம். கோர்ட்டு ப்ரொசீடிங் எல்லாம் நல்லா புரிகிறதுக்கு ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டருக்கு எல்எல்பி படிச்சிருந்தா நல்லாவே அவங்களால ப்ரொசீட் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் பிஜி டிப்ளமா கோர்சஸ். ஸோ பிஜி டிப்ளமா கோர்சஸ் என்னென்ன இருக்குன்னா ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட், ஐபிஆர், ரெகுலேட்டரி அஃபேர்ஸ், கிளினிக்கல் ரிசர்ச். இதில் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் நிறைய இடத்துல இருக்கு. மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கு, மணிப்பால் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கு, வேரியஸ் யூனிவர்சிட்டி பிஃபார்ம் அலோவ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணலாம்னா ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லயோ இல்லை ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட்லயோ இல்லை வந்து இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிலேயோ ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராவோ இல்லை மேனேஜராவோ இருக்க முடியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஐபிஆர், இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் ஆஃபர் பண்ணக்கூடிய காலேஜஸ் இந்த கோர்சஸ் பிஜி டிப்ளமா கோர்சஸ் இதெல்லாம் மேலே நான் கொடுத்துருக்கேன். ராஜீவ் காந்தி நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஐபிஆர் அட் நல்சர், எஃப்ஐசிசிஐ, இந்திரா காந்தி யூனிவர்சிட்டி, ஐஐடி கரக்பூரில் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த படிப்பு படித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் என்னவாகலாம் அப்படின்னா நீங்கள் ப்ரைவேட் கம்பெனிஸில் போகலாம். ஸோ பேட்டன்ட் ஏஜென்ட்டாக லைக் மாலிகுலர் கனெக்ஷன்ஸ், இப்போ சென்னை கோயம்புத்தூரில் இருக்க மாலிகுலர் கனெக்ஷன், மேக்ஸ்வெல், பனானா, ஐக்யூவிஐஏ இதெல்லாம் வந்து பெங்களூர்லேயே இருக்குது. அது தவிர இவிஎஸ், கிரேபி மொஹாலியில் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ப்ரைவேட் செக்டாரில் சொல்கிறேன். கவர்மெண்ட் செக்டாரில் நீங்கள் வேலை பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் பேட்டன்ட் ஏஜென்ட் ஆகலாம், இல்லாட்டி பேட்டன்ட் எக்ஸாமினர் ஆகலாம். ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா பேட்டன்ட் ஏஜென்ட்டுங்கிறவர் ஒரு ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனியோ இல்லை ஏதோ ஒரு கம்பெனியோ ஒரு இன்வென்ஷன் இருக்குன்னா அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை ப்ரிஸ்கிரைப்டு ஃபார்மேட்டில் டிராஃப்ட் பண்ணி அதை எவால்வேட் பண்ணி நமக்கு வந்து பேட்டன்ட் ஆஃபீஸ்க்கு சப்மிட் பண்ணுவார். ஸோ ஹி வில் பி பிகம் அ கோஆர்டினேட்டர். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பேட்டன்ட் ஆஃபீஸ்க்குள்ளேயே ஒரு எக்ஸாமினராக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு வரக்கூடிய பேட்டன்ட் எல்லாம் ரிவ்யூ பண்ணி இது பேட்டன்ட்டுக்கு தகுதியானது தானே நான் எவாலுவேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஜாப் ப்ரொஃபைல் வந்து பேட்டன்ட் எக்ஸாமினர் எக்ஸாம். ஸோ இது ரெண்டு குவாலிஃபை ஆகணும். எவ்ரி 2 years இந்த எக்ஸாம் நடக்கும். இதோட சிலபஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் பேட்டன்ட் ஆக்ட் கம்ப்ளீட்டாக தெரிஞ்சிருக்கணும். இது எக்ஸாம் பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா 3 hours MCQ மார்னிங்லையும், ஆஃப்டர்நூன் வந்து டெஸ்கிரிப்டிவ் டைப் ஒரு கேஸ் ஸ்டடி மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. இதுலேருந்து பேட்டன்ட் டிராஃப்ட் பண்ணுங்க அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. எதெல்லாம் பேட்டன்ட் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு அனாலிட்டிக்கல் ரீசனிங் டைப் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும், ஃபாலோடு பை இன்டர்வியூ. ஸோ டோட்டல் 200 marks, இதில் 150 marks வந்து எடுத்தால் தான் குவாலிஃபை ஆக முடியும். ஸோ இங்கிலீஷ் ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸும் அதில் வந்து இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் எம்ஃபார்ம், எம்எஸ்ஃபார்ம், எம்டெக், எம்பிஏ. ஸோ இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஜிபேட் நைப்பர் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஜிபேட்டுங்கிறது கிராஜுவேட் ஃபார்மசி ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட். இயர்லி ஒன்ஸ் February month கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. டோட்டல் 125 கொஷின்ஸ் இருக்கும். 3 hours கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு கொஷின். ஃபார் எவ்ரி கரெக்ட் ஆன்சர் 4 mark கெயின் பண்ணலாம். ஃபார் எவ்ரி ராங் ஆன்சர் ஏற்கனவே எடுத்த மார்க்லேருந்து -1. ஸோ இதோட வேலிடிட்டி 3 years. இதுக்கு வந்து மந்த்லி ஸ்காலர்ஷிப் 12,400 இஃப் யூ ஆர் அட்மிட்டட் இன் காலேஜ், ஏஐசிடி அப்ரூவ்டு காலேஜில் நீங்கள் அட்மிஷன் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இந்த ஜிபேட்டை பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு சில யூனிவர்சிட்டிஸ் ஜிபேட் இருந்தால் மட்டுமே நைப்பர் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுத முடியும். அதுதான் ஒரு ப்ரீ ரெக்வெஸ்டாகவே இருக்கு. நெக்ஸ்ட் நைப்பர், நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஃபார்மசூட்டிக்கல் எஜுகேஷன் அண்ட் ரிசர்ச். இது எங்கெங்கெல்லாம் எஸ்ஏஎஸ் நகர், ரேபரேலி. ஸோ இதுலையும் 200 கொஷின், பட் இது 2 hours தான். இது கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு கொஷின். சேம் பேட்டர்ன் தான். ஃபார் எவ்ரி கரெக்ட் ஆன்சர் 1 mark, ஃபார் எவ்ரி ராங் ஆன்சர் 1/4 நெகட்டிவ் மார்க். ஸோ 1 year தான் வேலிடிட்டி. ஸோ என்னென்ன காலேஜஸ்லாம் ஜிபேட் ஸ்காலர்ஷிப் த்ரூவா போகலான்னா பனாரஸ் ஹிந்து யூனிவர்சிட்டி, இப்போ இது ஐஐடி ஆயிடுச்சு. பஞ்சாப் யூனிவர்சிட்டி, இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் கெமிக்கல் டெக்னாலஜி, எம்எஸ் யூனிவர்சிட்டி பரோடா, முன்னாடி டிப்சார்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, இப்போ டிபிஎஸ்ஆர்யூ டெல்லி, எல்எம் காலேஜ் ஆஃப் ஃபார்மசி அஹமதாபாத், ஜாமியா ஹம்தாத் நியூ டெல்லி, கோவா காலேஜ் ஆஃப் ஃபார்மசி பனாஜி, பாம்பே காலேஜ் ஆஃப் ஃபார்மசி மும்பை,
ஜாதவ்பூர் யூனிவர்சிட்டி கோல்கத்தா, சாகர் யூனிவர்சிட்டி சாகர் மத்திய பிரதேஷ். ஸோ ஜிபேட் குவாலிஃபை ஆகாதவங்க சில ப்ரீமியர் இன்ஸ்டிடியூஷனில் ஜாயின் பண்ண முடியும். பட் அதுக்கான என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமை அவங்க கிராக் பண்ணி ஆகணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மணிப்பால் யூனிவர்சிட்டி, பிட்ஸ் பிலானி, பாரத் வித்யாபீட், இந்த இதெல்லாம் தனித்தனி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. இப்போ உள்ள எல்லா யூனிவர்சிட்டியுமே தனித்தனி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. இதில் குறிப்பாக சொல்லணும்னா பிட்ஸ் பிலானி அவங்க என்ட்ரன்ஸை கிராக் பண்ணாலே அவங்களுக்கு ஸ்டைஃபண்ட் தராங்க. சிமிலர்லி தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டியும் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ்ல என்ரோல் பண்ணக்கூடிய எம்ஃபார்ம் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ஸ்டைஃபண்ட் 10,000 rupees தராங்க. பாண்டிச்சேரி பூர்வீகமாக கொண்டவங்க வந்து மதர் தெரசா காலேஜில் அட்மிஷன் போடலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒவ்வொரு பிரான்ச்சஸ், அந்த பிரான்ச்சஸ்க்கு என்ன மாதிரியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம இங்கே டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து எம்ஃபார்ம் ஃபார்மகாக்னசி. பொதுவாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, எம்ஃபார்ம் ஃபார்மகாக்னசி படிக்கிறவங்களுக்கு அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஆகிறத தவிர்த்து வேற வாய்ப்புகளே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. பட் தட்ஸ் நாட் ட்ரூ. நிறைய கம்பெனிஸ் லைக் நமக்கு தெரிஞ்ச கம்பெனி வீகோ, அமிர்தாஞ்சன், ஆம்வே, டாபர், ஹிமாலயாஸ், இமாமி, பங்கஜ கஸ்தூரி, நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து இதுக்கு ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. பட் என்ன மாதிரியான ப்ரொஃபைல் நமக்கு வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இவங்க காக்னசி முடித்தவங்கள பொட்டானிஸ்ட் அப்படிங்கிற ப்ரொஃபைலில் எடுக்கிறாங்க. ஸோ எதனால் பொட்டானிஸ்ட்டுங்கிற ப்ரொஃபைலில் எடுக்கிறாங்கன்னா, பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி பாட்டனி முடிச்சவங்களை காட்டிலும் நம்மளால ஒரு அடல்ட் ட்ரெண்டை கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். இந்த ஃபார்மகாக்னஸ்டிக் ஸ்டடீஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, ஸோ அதனால தான் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் தருவாங்க. ஸோ அதோட நிப்பாட்டிக்காம நீங்கள் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா டீப் நாலேஜ் டெவலப் பண்ணிக்கணும். எதுலன்னா ஐசோலேஷனில். ஸோ ஹெச்பிஎல்சி, ஜிசி, ஸோ இந்த மாதிரியான டெக்னிக்ஸில் எப்படி வந்து ஒரு காம்பவுண்டை ஐசோலேட் பண்ணுறதுங்கிறது தெரிஞ்சு வச்சிங்க. அதோட பத்தாது என்ரிச்மெண்ட் பண்ணுறதும் தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வித்தானியா சோம்னிஃபராலேருந்து வித்தானின் அப்படிங்கிற ஒரு வித்தனோலைட் இதெல்லாம் நம்ம எடுக்க முடியும். இந்த காம்பவுண்ட் ஐசோலேட் பண்ணால் மட்டும் பத்தாது, இதை எப்படி நம்ம என்ரிச் பண்ணி நாம கொடுக்குறோமோ அதை பொறுத்து அதோட ஆக்டிவிட்டி ஆன்டி கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ண முடியுது. ஸோ என்ரிச்மெண்ட் டெக்னிக்ஸும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுங்க. அதோட பத்தாது நீங்கள் வந்து ஃபார்மகாலஜி, அதாவது மாலிகுலர் பேசிஸ் ஆஃப் ட்ரக் ஆக்ஷன் கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்கணும். எதனால அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ உள்ள கரண்ட் ட்ரெண்ட் எப்படின்னா பயோஅசே கைடட் ஃப்ராக்ஷனலைசேஷன் இதுதான் பண்ணுறாங்க. அதாவது ஃபார்மகாலஜியில் பண்ணக்கூடிய பயோஅசேவும் இதில் நம்ம போடக்கூடிய ஐசோலேஷனையும் கம்பைன் பண்ணி பயோஅசே கைடட் ஃப்ராக்ஷனலைசேஷன் இந்த டெக்னிக்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு பார்ட் ஃப்ராக்ஷனும் நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதுக்கு வந்து பயாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்குறது. நெக்ஸ்ட் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் டோசேஜ் ஃபார்ம் டிசைன். ஒரு டோசேஜ் ஃபார்ம் எப்படி டிசைன் பண்ணுறது, எஸ்பெஷலி நானோ ஃபார்முலேஷன்ஸ், இந்த மாதிரி நாவல் ஃபார்முலேஷன்ஸ்க்கு எப்படி கன்வெர்ட் பண்றது, ஸோ இது மாதிரியானது தெரிஞ்சுக்கணும். டிஓஇ டிசைன் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எப்படி ஆப்டிமைசேஷன் பண்றது இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லோரியல்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கு, இது ஒரு காஸ்மெட்டிக் கம்பெனி. ஸோ இங்க வந்து ஹேர் டை, ஷாம்பு இந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து ஹெர்பல்ஸ் யூஸ் பண்ணி இப்போ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த ஃபார்முலேஷனுக்கு இந்த ஆப்டிமைசேஷன் பண்ணக்கூடிய ஜாப் ப்ரொஃபைல் இப்போ நிறையவே எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி டாக்ஸிகாலஜி ப்ரொஃபைலும் ட்ரக்குக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க பாருங்க. அதோட நிப்பாட்டாம ஒரு கல்டிவேஷன் கலெக்ஷன் பத்தி தெரிஞ்சுட்டு அதை எப்படி மார்க்கெட் பண்றது, எப்படி நம்மளுடைய ப்ராடக்டை வந்து வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்டா வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்றது அப்படிங்கிற இதை வளர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா, ஸோ எக்ஸ்போர்ட் பொட்டன்ஷியல் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா, நீங்க கண்டிப்பா இது எல்லாமே இருந்துச்சுன்னா நீங்க ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் கெரியர் ஃபார்மகாக்னசியில் போக முடியும். ஃபார்மகாக்னசி முடிச்சுட்டு போக முடியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்கோப் ஆஃப் ஃபார்மசூட்டிக்ஸ். எம்ஃபார்ம் ஃபார்மசூட்டிக்ஸ் முடிச்சவங்களுக்கு என்னென்னலாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குங்கிறத நான் லெஃப்ட் சைடில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஃபார்மசூட்டிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்க வேண்டியது, ஃபார்மா கம்பெனி தேர் ஆர் 2 types. ஒன் இஸ் இனோவேட்டர் கம்பெனி, த செகண்ட் ஒன் இஸ் ஜெனரிக் கம்பெனி. ஸோ இனோவேட்டர் கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, வர ப்ராடக்டை வந்து ப்ரீ ஃபார்முலேஷன் ஸ்டடீஸ் பண்ணிட்டு ரெகுலேட்டரி ஃபைலிங்காக அது வந்து அனுப்பிடுவாங்க. தென் வந்து ஜெனரிக் கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இனோவேட்டர் கம்பெனிஸ்க்கு 20 years பேட்டன்ட். ஸோ பேட்டன்ட் முடிய போகிற டைமில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஐஎல்டிஎல் அதாவது இம்போர்ட் லைசன்ஸ், டெஸ்டிங் லைசன்ஸ் வாங்குவாங்க. ஸோ இதை வாங்கிட்டு இப்போ இந்த சாம்பிளிங் ஸோ அந்த டெஸ்டிங் லைசன்ஸை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் மெத்தட் மூலியமா டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. டெஸ்ட் பண்ணிட்டு என்னென்ன மாதிரியான பாலிமர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க, என்ன மாதிரியான எக்ஸிபியன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்கிறத அனாலிசிஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ லேட்டர் ஆன்
இவங்க புது ஃபார்முலேஷன் ரெடி பண்ணி ஒரு 3 ஃபார்முலேஷன் அந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி இவங்க வந்து சப்மிட் பண்ணுவாங்க ரெகுலேட்டரி பாடிஸ்க்கு. ஸோ இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், ஒவ்வொரு ஜென்ரிக் கம்பெனியுமே பேராஃபோர் ஃபைல் பண்ணுறது. யார் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு 18 months எக்ஸ்க்ளூசிவிட்டி கிடைக்கிறதுனால ஸோ ஃபைலிங் பண்ணுறதுல ரொம்ப கீனாக இருப்பாங்க. ஸோ இந்தியாவில் அதிகமாக இருக்கக்கூடியது ஜென்ரிக் மார்க்கெட்டிங் தான், ஜென்ரிக் கம்பெனிஸ் தான். ஸோ மார்க்கெட்டிங் ரிசர்ச்சில் டிஃப்ரெண்ட் ஏரியா இருக்குது. ஓரல் சாலிட் டோசேஜ் ஃபார்ம், இப்போ பயோசிமிலர் நல்லா டெவலப் ஆகிட்டு வருது. பயோகான் மாதிரியான கம்பெனிஸ் பயோசிமிலர்ஸில் நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் டோசேஜ் ஃபார்ம்ஸ் லைக் காம்ப்ளெக்ஸ் இன்ஜெக்டபிள்ஸ், நாவல் ட்ரக் டெலிவரி சிஸ்டம், இன்ஜெக்டபிள்ஸ் அண்ட் ஆப்தால்மிக், இங்கேயுமே நிறைய ஸ்கோப் இருக்குது. ஸோ இப்போ எல்லாமே வந்து QBD வந்து மேண்டேட் ஆயிடுச்சு எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலையும் ஃபார்முலேஷன் ரிசர்ச் பண்ணும்போது. ஸோ இந்த டெக்னிக்ஸ் நீங்கள் எம்ஃபார்ம் படிக்கும்போது QBDயை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், ஈவன் இன்டர்வியூ கிராக் பண்ணும்போது கூட. ஸோ டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர், ஒன்ஸ் ஃபார்முலேஷன் ரிசர்ச் முடிஞ்சிருச்சுன்னா டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஸோ அது பைலட் ஸ்டேட்டில் தொடங்கி எக்ஸிபிட் பேட்சஸ் வரைக்கும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் பேட்சஸ் எடுப்பாங்க. அதில் வரக்கூடிய சேலஞ்சஸ் இதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணுறது தான் டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டீம். ஒரு R&Dலேருந்து ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் சைட் போகும்போது இன்பிட்வீன் நடக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் மேனேஜ் பண்ணக்கூடிய ஒர்க் தான் டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பர்சனல் பண்ணக்கூடிய ஒர்க்கு. நெக்ஸ்ட் வேலிடேஷன். ஸோ வேலிடேஷன்லேயும் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் வேலிடேஷன் இருக்குது. எக்யூப்மெண்ட் வேலிடேஷன், கிளீனிங் வேலிடேஷன், ப்ராசஸ் வேலிடேஷன், பேக்கிங் வேலிடேஷன், கம்ப்யூட்டர் வேலிடேஷன். ஸோ வேலிடேஷன் எக்ஸிக்யூட்டிவோட ரோல் என்னவா இருக்கும்னா வேலிடேஷன் ப்ரோட்டோகால் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அதுக்கான சம்மரி ரிப்போர்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது. ஸோ நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங். மேனுஃபேக்சரிங்கோடைய மேஜர் எக்ஸிக்யூட்டிவோட ரோல் வந்து சூப்பர்விஷன் பண்ணுறது. ஸோ ஏதாவது டெக்னிக்கல் இஷ்யூ இருந்துச்சுன்னா அதை கோஆர்டினேட் பண்ணி கிராஸ் ஃபங்க்ஷனல் டீமோட கோஆர்டினேட் பண்ணி அதை டேக்கிள் பண்ணுறது அண்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஈவெண்ட்டை டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணுறது. ஸோ நெக்ஸ்ட் QA நாட் ஜஸ்ட் ஒன் சிங்கிள் டிபார்ட்மெண்ட், இதுக்குள்ளேயே சப்டிவிஷன் நிறைய இருக்கும். வெண்டார்ஸ்லாம் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு வெண்டார் மேனேஜ்மெண்ட் இருப்பாங்க. ஸோ அதே மாதிரி ப்ராசஸ்லாம் செக் பண்ணுறதுக்கு IPQA, இன் ப்ராசஸ் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் டீம் இருப்பாங்க. ஈவெண்ட்டில் நடக்கக்கூடிய ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் மேனேஜ் பண்ணுறது ஈவெண்ட் அண்ட் டிவியேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் இருப்பாங்க. சேஞ்ச் கண்ட்ரோலை பார்க்குறதுக்கு சேஞ்ச் கண்ட்ரோல் டீம் தனியாக இருப்பாங்க. ப்ராடக்டை வந்து மார்க்கெட்டில் ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணுறது கம்ப்ளைண்ட் ஹேண்ட்லிங் டீம் இருப்பாங்க. ஓகே, ரெகுலேட்டரி அஃபேர்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவோட ரோல் என்னவா இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டோசியர் கம்பைல் பண்ணுறது, அதாவது டெக்னிக்கல் டாக்குமெண்டேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது. ஸோ அதை ரெகுலேட்டரி பாடி சப்மிட் பண்ணும்போது என்ன டிஃபெக்ட்ஸ் வருதோ அதை அட்ரஸ் பண்ணுறது அண்ட் பீரியாடிக்காக ரினியூவல் அண்ட் ஆனுவல் ரிப்போர்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ ஃபார்மசூட்டிக்கல் அனாலிசிஸ், ஆல்வேஸ் ஃபார்மசூட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் சயின்டிஸ்ட் வந்து ஃபார்மசூட்டிக்ஸ் சயின்டிஸ்ட், அதாவது ஃபார்முலேஷன் சயின்டிஸ்டோட பேரலாகவே ஒர்க் பண்ணுவாங்க. அவங்க ஃபார்முலேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க, இவங்க அதுக்கான டெஸ்டிங் வந்து பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃபார்மசூட்டிக்கல் அனாலிசிஸோ இல்லை ஃபார்மசூட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியோ படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என்னோட அட்வைஸ் என்னென்னா, நீங்கள் ஜஸ்ட் உங்களுடைய கெமிஸ்ட்ரி அனாலிசிஸ் மட்டும் படிக்காமல் ஃபார்மசூட்டிக்ஸில் உள்ள சில விஷயங்களையும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுங்க. எஸ்பெஷலி இந்த டிஸ்இன்டகிரேஷன் டெஸ்ட், டிசல்யூஷன் டெஸ்ட், பார்ட்டிகல் சைஸ் அனாலிசிஸ், ஸோ இதெல்லாமே நீங்க அங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து ஃபார்மசூட்டிக்ஸ் முடிச்சவங்க ஃபார்முலேஷன் R&Dல உள்ள சயின்டிஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க. இதை பண்ணக்கூடியது அனாலிசிஸ் படிச்சு முடிச்சு, ஐ மீன் அனாலிசிஸ்ட் தான் பண்ணுவாங்க இந்த டெஸ்ட்ல. அதே மாதிரி பயோ அனாலிட்டிக்கல் மெத்தட் எவாலுவேஷன் டெவலப்மெண்ட்ல இன்னைக்கு நிறைய ரிசர்ச் நடந்துட்டு இருக்கு. பயோ அனாலிட்டிக்கல் வந்து ரொம்ப ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஃபீல்ட் அண்ட் ஸ்கோப் அதிகமாக உள்ள ஃபீல்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் ஃபார்மசூட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி. ஸோ ஃபார்மசூட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி முடித்தவங்க எந்தெந்த லைன்லாம் போகலாம் அப்படிங்கிறத நான் லெஃப்ட் சைட் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இவங்களுடைய ப்ரைமரி ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எப்படி இருக்கும்னா பெர்ஃபார்மிங் த மாலிகுலர் மாடலிங் ஆர் டிசைனிங், டாக்கிங் பண்ணுவாங்க. என்ன மாதிரி அந்த டார்கெட் வந்து லிகாண்டால பைண்ட் பண்ண முடியுதா இந்த இது பார்ப்பாங்க. QSAR ஸ்டடீஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறமா அந்த லீடு காம்பவுண்டை எப்படி சிந்தசைஸ் பண்ணுறது, எஸ்பெஷலி அதை இம்ப்ரூவ்டாக எப்படி பண்ணுறது, காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக எப்படி பண்ணுறது, எக்கனாமிக்கலாக எப்படி பண்ணுறது, வேறு ரியேஜென்ட் யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணலாம், இது மாதிரியான ரிசர்ச் ஒர்க்கு தான் பேசிக்காக அவங்க பண்ணுவாங்க. பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த ப்ராசஸை எப்படி ஆப்டிமைஸ் பண்ணலாம், ரியேஜென்ட்ஸ், டெம்பரேச்சர் இதெல்லாம் ஆப்டிமைசேஷன் பண்ணுறது இன்னொரு ஆக்டிவிட்டி. அண்ட் கடைசியாக பியூரிஃபிகேஷன் பண்ணுவாங்க. ஜென்ரலாக குரோமட்டோகிராஃபி, காலம் குரோமட்டோகிராஃபி இது மாதிரி யூஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க. ஃபைனலி ரீக்ரிஸ்டலைசேஷன் பண்ணுவாங்க. ஸோ எந்தெந்த ஏரியாலாம் இன்னைக்கு வந்து அதிகமான ஸ்கோப் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோடக்ட் டிசைனில் அதிகமான ஸ்கோப் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மிஷின் லேர்னிங் பற்றி அதிகமான ஸ்கோப் இருக்கு. மிஷின் லேர்னிங் அதே மாதிரி லயோஃபிலைசேஷன்லேயே வந்து எப்படி வந்து சிந்தசைஸ் பண்ணுறது இதுக்கு வந்து அதிகமான ஸ்கோப் இருக்கு.
QCR studies, dogging study, CADD, computer aided drug designing அல்லது computer aided machine learning. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ஃபார்மகாலஜி. ஃபார்மகாலஜி முடிச்சவங்களுக்கு என்னென்ன ஏரியாக்கெலாம் போகலாங்கிறது நான் லெஃப்ட் சைட் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக ப்ரீ கிளினிக்கல் ஃபார்மகாலஜியில் போகலாம். ஸோ ப்ரீ கிளினிக்கல் ஸ்டடீஸில் என்னென்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்விட்ரோ ஸ்டடிஸ், செல் லைன்ஸில் ஆன்டி கேன்சர் ஏஜென்ட்டுடைய ஸ்டடீஸ்லாம் பண்ணுவாங்க. ஸோ சிலது இன்விவோ அனிமல் ஸ்டடீஸில் பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஆல்சோ டாக்ஸிகாலஜிக்கல் ஸ்டடீஸ். இதுதான் 3 மேஜர் ரோலாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இஸ் டிஎம்பிகே. டிஎம்பிகேங்கிறது ட்ரக் மெட்டபாலிசம் ஃபார்மகோகைனெட்டிக்ஸ். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ADME அசிஸ் இன்விட்ரோவில் பண்ணக்கூடியது செல் பெர்மியபிலிட்டி, மெட்டபாலிக் ஸ்டெபிலிட்டி, ப்ரோட்டீன் பைண்டிங், ட்ரக் இன்டராக்ஷன், மெட்டபாலைட் ஐடென்டிஃபிகேஷன். சிமிலர்லி பிகே ஸ்டடீஸ் ரோடன்ட்லையும் நான் ரோடன்ட்லையும் பண்ணுவாங்க. ஸோ இன்விவோ ஸ்டடீஸ் முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த சாம்பிளை எடுத்து அதை பயோ அனாலிட்டிக்கல் மெத்தட் மூலியமாக LCMSல மெத்தடை டெவலப் பண்ணுவாங்க, வேலிடேட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் ஃபைனலாக வந்து அதை அனாலிசிஸ் பண்ணி ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல வரக்கூடிய ட்ரபிள் ஷூட்டிங் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தென் இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த டேட்டால எங்க ஃபீட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வினோலின் அல்லது ஃபீனிக்ஸ்ங்கிற சில சாஃப்ட்வேர் மூலியமா அதில் ஃபீட் பண்ணி நமக்கு டேட்டாஸை ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுதான் ப்ரைமரி ரோல். ஸோ என்னென்ன மாதிரியான ரிசர்ச் நடக்குங்கிறதுக்கு ஒரு சாம்பிளுக்காக 2 எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரைட் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே. So next is MTech, medical devices or regulatory affairs in medical devices. So இப்போ புது கோர்ஸ் ஒன்று நைப்பரில் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க, MTech medical devices. இது 2 years program, same like MPharm. ஸோ இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எந்தெந்த கம்பெனிஸ்லாம் போக முடியலன்னா நிறைய கம்பெனிஸ் இங்கே இப்போ முன்னாடி இருந்ததை விட இப்போ நிறைய கம்பெனிஸ் வந்துருச்சு. இனிஷியலாக HCL மட்டும்தான் இருந்தது, இப்போ நிறைய கம்பெனிஸ் வந்துருச்சு. ஸோ ஒரு ஜென்ரலாக மெடிக்கல் டிவைசஸில் ரெகுலேட்டரி அஃபேர்ஸ் கெரியரை பர்சியூ பண்ண நினைக்கிறவங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்குன்னா மெடிக்கல் டிவைசஸ் தனி ஸ்ட்ரீமில், இன்விட்ரோ டயக்னாஸ்டிக் டிவைசஸ் தனி ஸ்ட்ரீமாக இருக்கும். ஸோ இதில் பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா லேபிளிங் ரெமடியேஷன், இப்போ புதுசாக ரெகுலேஷன்ஸ் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு, MDR அண்ட் IVDR ரெகுலேஷன். ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி லேபிளிங்கை சேஞ்ச் பண்ணுறது, அப்டேட்டடாக இருக்கிறது, இது ஒரு ஆக்டிவிட்டி. தென் சில ISO ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்லாம் இருக்கும், அதுபடி அவங்க ப்ராசஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்களான்னு அசஸ் பண்ணக்கூடிய ஸ்டாண்டர்ட் அசஸ்மெண்ட் டீம் ஒரு தனி ஆக்டிவிட்டி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டாக்குமெண்டேஷன் ரெமடியேஷன். ஸோ டெக்னிக்கல் ஃபைல்ஸ், PER டூல் கிட்ஸ் இதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடியது வந்து டாக்குமெண்ட் ரெமடியேஷன் டீம். அண்ட் தென் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எவாலுவேஷன். இப்போ HCL பார்த்தீங்கன்னா வேலம்மாள் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஹாஸ்பிட்டல்ஸோட கொலாபரேட் பண்ணி சில கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் பண்ணுறாங்க, ஜஸ்ட் ஃபார் டிவைசஸ், நாட் ஃபார் ட்ரக். ஸோ அதுக்கப்புறம் டிவைசஸ் வந்து மார்க்கெட்டில் வந்ததுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய கம்ப்ளைண்ட் ஹேண்டில் பண்ணி அந்த பேஷண்ட்டுக்கு ரீஎம்பர்ஸ்மெண்ட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய டீம் கம்ப்ளைண்ட் ஹேண்ட்லிங் டீம். ஸோ இதெல்லாம் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ஃபார்மசி ப்ராக்டிஸ், MPharm ஃபார்மசி ப்ராக்டிஸ் ஆர் PharmD. ஸோ இவங்களுக்கு என்னென்ன ஏரியாஸ் எல்லாம் போகலாங்கிறது நான் லெஃப்ட் சைட் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நம்ம இந்தியாவில் உள்ள சில இஷ்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லைஃப் ஸ்டைல் டிசீசஸும் த்ரெட்டனிங் டிசீஸும் அதிகமாகிட்டே வருது. ஆனால் அதுக்கேற்ற ஹெல்த் கேர் ப்ரொவைடர்ஸ் ரூரல் ஏரியாவில் இருக்காங்களான்னா இல்லை. அதே மாதிரி பேஷண்ட்டும் இர்ரேஷனல் யூஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. ADR மானிட்டரிங் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்மசிஸ்ட் அங்கே இல்லை. அது எல்லாத்துக்கும் மேலே காஸ்ட் ஆஃப் த ட்ரக் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ கவர்மெண்ட் சில ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து அதை ரெடியூஸ் பண்ண வேண்டியது கட்டாயத்தில் இருக்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கு தான் சில ப்ரொஃபைல்ஸ் இருக்கு, அதில் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளினிக்கல் ரிசர்ச் ஆஃபர் பண்ண கம்பெனிஸ் எல்லாம் நான் ரைட் சைட் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இன்னைக்கு கிளினிக்கல் ரிசர்ச் நிறைய கம்பெனிஸ் CROவாக இருந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ இதில் டிஃப்ரெண்ட் டீம்ஸ் இருப்பாங்க. வாலண்டியர் ரெக்ரூட்மெண்ட் டீம், அதில் நம்மளுடைய ரோல் மேஜராக இருக்காது. நெக்ஸ்ட் கிளினிக்கல் டீம் அண்ட் பயோ அனாலிட்டிக்கல் டீம், இந்த ரெண்டுலையும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். கிளினிக்கல் டீம் வந்து ஓவரால் ப்ராசஸ், கிளினிக்கல் ட்ரையல் நடக்கிற ப்ராசஸை மானிட்டர் பண்ணுவாங்க, ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது மேஜரான ரோல். MPharm ஃபார்மகாலஜி முடிச்சவங்களும் இங்கே போகலாம். நெக்ஸ்ட் இஸ் பயோ அனாலிட்டிக்கல் டீம். ஸோ இங்கே வந்து MPharm ஃபார்மசூட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் ஆர் ஃபார்மசூட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி முடிச்சவங்களுக்கு இங்கே மேஜர் ரோல் இருக்கும். கிளினிக்கல் சாம்பிள்ஸ் எல்லாம் அனாலிசிஸ் பண்ணுறது, LCMS இந்த மாதிரியான டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறது. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டீம். இவங்க 2 பேரும் கொடுக்கக்கூடிய டேட்டாவை கம்பைல் பண்ணி கிராஃப்ஸை வந்து
ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டீமுடைய வேலை. ஓவரால் எல்லா ப்ராசஸும் ஆஸ் பர் கைட்லைன் ஷெட்யூல் ஒய் அண்ட் ஆஸ் பர் ரெகுலேஷன் தான் பண்ணுறாங்களான்னு ஓவரால் மானிட்டர் பண்ணுறது குவாலிட்டி அஷூரன்ஸோட வேலை. ஸோ நமக்கு ரா டேட்டாவெல்லாம் வந்து கிளினிக்கல் டீம்கிட்டேருந்து கிடைக்கிறது எல்லாம் வந்து அப்படியே கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடியது டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டர்ஸோட வேலை. ஸோ எலக்ட்ரானிக்கலாக இவங்க கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் டேட்டா இன்டெகிரிட்டி இஷ்யூ இல்லாமல் பார்த்துக்கிறது. ஸோ ரெகுலேட்டரி பாடிஸ் எல்லாம் வந்து இதுதான் சப்மிட் பண்ணுவாங்க எலக்ட்ரானிக் டேட்டாஸ். ஸோ இங்கே எல்லா இடத்துலையுமே நமக்கு எம்ஃபார்ம் முடிச்சவங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு, ஃபார்ம் டி முடிச்சவங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ட்ரக் சேஃப்டி அசோசியேட்டா ஃபார்மகோ விஜிலன்ஸ்ல ஜாயின் பண்ணல. நிறைய கம்பெனிஸ் இன்னைக்கு வந்து ஃபார்மகோ விஜிலன்ஸ் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஐடி கம்பெனிஸ். ஸோ ஜென்ரலாக பேஷண்ட் கிட்டேருந்து ஏடிஆர் ஃபார்ம்ஸ், அதாவது கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸில் இருக்கக்கூடியது, போஸ்ட் மார்க்கெட்டிங் சர்வேலன்ஸ் இருக்கக்கூடியது, அல்லது பேஷண்ட் சர்வேலேருந்து ஏடிஆர் என்கொயரி பண்ணி அந்த இது ஸ்டோர்ஸ் டாக்குமெண்ட்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. அதே மாதிரி அந்த கம்பெனிக்குன்னு ஒரு சில கைடன்ஸ் டாக்குமெண்ட் இருக்கும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் கேஸ் சேஃப்டி ரிப்போர்ட் இதான் பிரைமரி ரோலாக இருக்கும் ஒரு கேண்டிடேட் ட்ரக் சேஃப்டி அசோசியேட்டடாக இனிஷியலாக ஜாயின் பண்ணும்போது. ஸோ இதில் 2 டைப் ஆஃப் கேசஸ் இருக்குது, நான் சீரியஸ் கேசஸ், சீரியஸ் கேசஸ். ஸோ 2 டிஃப்ரெண்ட் டீம் இதில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த கேஸ் ரிப்போர்ட் எல்லாம் ரிவ்யூ பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக ரெகுலேட்டரிக்கு சப்மிட் பண்ணுவாங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் ரிஸ்க் பெனிஃபிட் ரேஷியோ அனாலிசிஸ் பண்ணி மேனுஃபேக்சரிங்க்கு சப்மிட் பண்ணுறது ஒன் ஆஃப் த ஆக்டிவிட்டி. ஓகே, ஸோ இது கொஞ்சம் புது ப்ரொஃபைல் ஹெல்த் எக்கனாமிஸ்ட். இப்போ ஹெல்த் எக்கனாமிஸ்ட்டும் முன்னாடி பிரஸ்மெட் மட்டும்தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ நிறைய கம்பெனிஸ் இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து நம்ம கண்ட்ரிஸ் மாதிரி இந்தியன் சிஸ்டம் மாதிரி இல்லாமல் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸில் எப்படி இருக்கும்னா கவர்மெண்ட்டே வந்து ஹாஸ்பிட்டல் பில்ஸ்லாம் பேஷண்ட்டுக்காக பே பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்படி பே பண்ணும்போது கவர்மெண்ட் என்ன மாதிரியான திங் எதிர்பார்ப்பாங்கன்னா அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டோடைய காஸ்ட் வந்து சீப்பராகவும் எஃபெக்டிவாக இருக்கும். சிம்பிளாக சொல்லணும்னா காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்கணும். ஸோ அதுதான் வந்து ரிக்வயர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், phase 2 and 3 ட்ரையல்ஸ் கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் நடக்கும்போது வரக்கூடிய அந்த டேட்டாஸை வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணுவாங்க. ஹெல்த் எக்கனாமிஸ்டோட வேலை என்னென்னா கிளினிக்கல் அண்ட் எக்கனாமிக் இண்டிகேட்டர்ஸ் வச்சு அனாலிசிஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த டேட்டாஸ் வந்து ரிசர்ச், அதாவது சயின்டிஃபிக் லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூ மூலியமாகவும் எடுத்து ஸோ மெடிக்கல் ரைட்டிங் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கன்வென்ஷனல் தெரப்பி இருக்குது, ஆஸ் வெல் அஸ் இப்போ புதுசாக ஒரு தெரப்பியை வந்து ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து ஒரு கம்பெனி அவங்க இப்போ ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இதை 2ஐயும் வந்து கம்பேர் பண்ணுவாங்க. கம்பேர் பண்ணிட்டு சில மேத்தமேட்டிக்கல் மாடல்ஸ் மூலிமா அப்ளை பண்ணி ஸோ ரிப்போர்ட்டை ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ எப்படி நம்ம காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாமே ஒரு கன்சல்டன்ட் கம்பெனி, ஃபார்மா கம்பெனிக்கு இவங்க ஒரு கன்சல்டண்ட்டாக இருக்கிறாங்க. ஸோ இதுதான் இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மா எம்பிஏ. எம்பிஏலே ஃபார்மா எம்பிஏ இருக்குது. எங்கெங்கெல்லாம் பர்சியூ பண்ணலான்னா நைப்பர், மணிப்பால், ஜாமியா அஹ்மத், சித்காரா யூனிவர்சிட்டி, நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ அங்கெல்லாம் பர்சியூ பண்ணலாம். ஸோ என்னென்ன கெரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்னா ஆப்ரேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட், ப்ராடக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆர் பிராண்ட் மேனேஜ்மெண்ட், நெக்ஸ்ட் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ், மார்க்கெட்டிங் மேனேஜ்மெண்ட், ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட், மார்க்கெட்டிங் ரிசர்ச், என்டர்பிரினர்ஷிப். நெக்ஸ்ட் ஃபார்மா மார்க்கெட்டிங் ரிசர்ச். ஸோ இதுக்கு நிறைய கம்பெனிஸ் இப்போ வந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ ஃபார்மா மார்க்கெட்டிங் ரிசர்ச்ங்கிறது ஒரு கம்பெனிக்கு ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துடும். ஸோ அந்த ப்ராப்ளம்ஸை சார்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்காக இது மாதிரி கன்சல்டன்ட் கம்பெனி கிட்ட போவாங்க. ஸோ அவங்க அதுக்கான சொல்யூஷனை அனாலிசிஸ் பண்ணி சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்காக ஃபார்மா மார்க்கெட்டிங் ரிசர்ச். ஸோ இதில் என்னென்ன மாதிரியான ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் இருக்கும் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸில் நடந்துட்டு இருக்கு. இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் அவங்க லான்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, ஆர் ஈவன் ஒரு இனோவேட்டர் கம்பெனியோட பேட்டன்ட் வந்து எக்ஸ்பைரி ஆக போகுது. அந்த டைமில் ஜென்ரிக் கம்பெனி வந்து உள்ள என்டர் ஆக பார்க்குறாங்க. அவங்க வந்து தே ஜஸ்ட் வாண்ட் டு நோ அபவுட் த மார்க்கெட் எப்படி இருக்குது, யூஎஸ்ல மார்க்கெட் எப்படி இருக்குது, ஆர் இந்தியாவில் மார்க்கெட் எப்படி இருக்குங்கிறத அனாலிசிஸ் பண்ணுவாங்க. எப்படி அனாலிசிஸ் பண்ணுவாங்கன்னா அங்கே உள்ள காம்படிட்டர்ஸ் யார், ஸோ இந்த டார்கெட் பாப்புலேஷன் எவ்வளோ. இப்போ டயபிட்டிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டிசீஸ் இருக்குன்னா அந்த டிசார்டர் உள்ள இப்போ மதுரையில் எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க, எவ்வளோ பேர் அந்த டார்கெட் பாப்புலேஷன், எவ்வளோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்குது, இப்போ காம்படிட்டர்ஸ் யார் யார். ஸோ இதெல்லாம் அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டு இவங்க மேத்தமேட்டிக்கல் மாடலிங்ஸ் எல்லாம் சிலது அப்ளை பண்ணி ரிப்போர்ட் கொடுப்பாங்க ஃபார்மசூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு. சிமிலர்லி இன்னொரு ப்ரொஃபைல் என்னன்னா KOL, அதாவது கீ ஒப்பீனியன் லீடர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. கீ ஒப்பீனியன் லீடர்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் ஃபிசிஷியன் தான்.
இப்போ இந்தியா மாதிரி இல்லாமல் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த ஃபிசிஷியன்ஸ் இல்லை ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் வச்சுருப்பாங்க, அல்லது ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட்டோட கொலாபரேட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இவங்க வந்து நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி சில கான்ஃபரன்ஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணுவாங்க. அதுல எல்லாம் இவங்களுடைய டாக் கொடுப்பாங்க. ஸோ அவங்க என்ன ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க, அவங்களோட மெத்தட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுல ஒரு டாப் 10 கீ ஒப்பீனியன் லீடர்ஸ் உடைய டேட்டாஸை கலெக்ட் பண்றது இந்த ஃபார்மா மார்க்கெட்டிங் ரிசர்ச் அனாலிசிஸ்டோட ஒர்க்காக இருக்கும். ஸோ அவங்கள்ட்டேருந்து கிடைக்கிற அந்த டேட்டாவை, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டயபிட்டிஸ்க்கு எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய கீ ஒப்பீனியன் லீடர், டாப் 10 லீடர்ஸோடைய அவங்களோட ஒப்பீனியன் எடுத்துக்கிட்டு அதில் இவங்களுக்குன்னு சில எக்ஸ்க்ளூஷன் இன்க்ளூஷன் கிரைட்டீரியா வச்சிருப்பாங்க. அதை பேஸ் பண்ணி கேட்டகரைஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃபைனலாக ஒரு சில மேத்தமெட்டிக்கல் மாடலிங்ஸில் அதை போட்டு கிளைண்ட் கம்பெனிக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. கீ ஒப்பீனியன் லீடர்ஸ் இந்தியாலையுமே எப்படின்னா, இப்போ ஒவ்வொன்றுக்கும் போய் சர்வே பண்ணுவாங்க. டாக்டர்ஸை போயிட்டு இன்டர்வியூ பண்ணிட்டு என்ன மாதிரி பேஷண்ட் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறாரு, ஏடிஆர் என்ன தெரப்பி கொடுத்தா நல்லா இருக்கும், என்ன மாதிரி ட்ரக் அட்மினிஸ்டர் பண்ணலாம், இது மாதிரியானதெல்லாம் கூட கலெக்ட் பண்ணி சில டேட்டா பேஸ் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இந்தியாவில் இந்த மாதிரி சிஸ்டம். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணக்கூடியதான் ஃபார்மா மார்க்கெட்டிங் ரிசர்ச். இப்போ ஒரு ட்ரக்கே வந்து வருதுன்னா அந்த இடத்துக்கு எப்படி மார்க்கெட் இருக்கு அப்படிங்கிறத அனலைசிஸ் பண்ணக்கூடிய இதுதான் ஃபார்மா மார்க்கெட்டிங் ரிசர்ச். ஸோ நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் இஸ் த ஆப்ரேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட். ஆப்ரேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட்ல நிறைய 6 சிக்மா ப்ராஜெக்ட்ஸ், லீன் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட், கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட், ஸோ இதெல்லாம் இருக்கும். ஆப்ரேஷனல் எக்ஸலன்ஸ்னே ஒரு டீம் வந்து கம்பெனிஸ்ல, பெரிய கம்பெனிஸ்ல இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுடைய ரோல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா புது கண்டினியூஸாக ப்ராஜெக்டை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், ப்ராசஸ் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், இது மாதிரி இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இப்போ ஒரு ஏபிஐ நம்ம வந்து ஒரு 100 கிலோ கொடுத்து அதுலேருந்து நமக்கு அவுட்புட்டாக ஒரு 80 கிலோ வந்து வருது அப்படின்னா, டேப்லெட்டாக பஞ்ச் ஆகி வருதுன்னா 20 கிலோ வந்து வேஸ்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த 20 கிலோவை எப்படி நம்ம ரெடியூஸ் பண்ண முடியும், இதுக்கு எல்லா ப்ராசஸையும் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டடி பண்ணி எங்கெங்கெல்லாம் நமக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு, இது மாதிரி பார்த்து இந்த கம்பெனிக்கு பெனிஃபிட்டாக என்ன மாதிரி பண்ணலாம், இல்லை இது புதுசாக என்ன மாதிரி அப்கிரேடேஷன்லாம் பண்ணலாம் மிஷின்ஸில், இது மாதிரியான ப்ராசஸ் எல்லாம் பார்க்குறது தான் ஆப்ரேஷனல் மேனேஜ்மெண்ட்டோடைய ரோல். ஸோ ப்ராஜெக்ட் மேனேஜருங்கிறவர் ஒரு கோஆர்டினேட்டராக இருப்பார். அதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு 2 மேனேஜர்ஸ் இருப்பாங்க, ரிப்போர்ட்டிங் மேனேஜர் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர். டெக்னிக்கலாக உள்ள இஷ்யூஸ் எல்லாம் வந்து ரிப்போர்ட்டிங் மேனேஜர் பார்த்துக்குவார். ஸோ நான் டெக்னிக்கலாக சில இஷ்யூஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெக்ரூட்மெண்ட் நிறைய மேன் பவர் தேவைப்படும். ஸோ அந்த இதுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறது, ஸோ அந்த டைம் லைனுக்குள்ளே அந்த ப்ராஜெக்டை முடிக்கிறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது, இது மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் பண்ணுறவங்க ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் மேனேஜர் அல்லது பிராண்ட் மேனேஜர். ஸோ இவங்களுடைய ரோல் பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் சேல்ஸை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். ஸோ மெடிக்கல் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் அல்ல ஏரியா மேனேஜருக்கு இவங்க சில ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வகுத்து கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி R&Dயோடையும் இவங்க கோஆர்டினேட் பண்ணுவாங்க. இவங்க ப்ராடக்ட் போர்ட்ஃபோலியோ டீம்னு ஒரு டீம் இருக்கும். அவங்க தான் ஒரு ப்ராடக்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடி இனிஷியலாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த டீமில் வந்து இவங்களுடைய ரோல் ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் ரோலில் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மார்க்கெட்டிங் என்ன மாதிரி போகுது, கஸ்டமரோட நீடு எப்படி இருக்குது, இதை பேஸ் பண்ணி தான் ப்ராடக்ட்டை டிசைன் பண்ணுவாங்க. அது எல்லா இடத்துலையுமே, இங்கேயுமே அப்படி தான் ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனிலையுமே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஹார்ட் டிசீஸ்க்கு ஒரு ஹார்ட் ஷேப் டேப்லெட் வந்து நல்ல ஒரு இது இருக்குது, சேல்ஸ்க்கு பொட்டென்ஷியல் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்கன்னா ஸோ அவங்க அது ப்ரப்போஸ் பண்ணுவாங்க. சிமிலர்லி பீடியாட்ரிக் ஜீடியாட்ரிக் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான ஃப்ளேவரிங் ஏஜென்ட் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ காம்படிட்டர்ஸ் எல்லாம் வச்சு அவங்க அனாலிசிஸ் பண்ணி ஒரு ரிப்போர்ட் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ஸோ இந்த ஃப்ளேவரிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணலாம், இந்த மாதிரி சஜஷன்ஸ் எல்லாம் ப்ராடக்ட் மேனேஜர் கொடுப்பாரு. ஸோ இதுதான் ப்ராடக்ட் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ அதர் கெரியர் ஆப்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எம்ஃபார்ம் முடிச்சதுக்கப்புறம் பிஹெச்டி பண்ணலாம். ஸோ இந்தியாவில் பிஹெச்டி பண்ணுறதுக்கு நிறைய காலேஜஸ் இருக்குது. நைப்பர், மணிப்பால், டிப்சார், ஐஐடி, பிர்லா இன்ஸ்டியூட், JSS, பாரத் வித்யாபீட், ஜாமியா அஹமதாபாத், ICT, மும்பை, பஞ்சாப் யூனிவர்சிட்டி நிறைய இருக்குது. ஸோ அகடமிக்கும் போகலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் முக்கியமானது கவர்மெண்ட் என்ன மாதிரியான இனிஷியேட்டிவ்ஸ்லாம் எடுத்திருக்காங்க தமிழ்நாட்டுக்குள்ள அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நைப்பர் மதுரையில் அமைகிறதுக்காக 116 ஏக்கர் லேண்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் யூனியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ யூனியன் கவர்மெண்ட்டை இவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க சீக்கிரமாக இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம், அதாவது பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணி கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணபடி ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரீசெண்டாக.
ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆயுஷ் மினிஸ்ட்ரி சென்ட்ரல் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் ஆயுர்வேதா அண்ட் ரிசர்ச்க்காக ஆவடியில் புது பில்டிங் கட்டிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஆல்ரெடி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஏரியா ப்ரொவைட் பண்ணிட்டாங்க, லேண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டாங்க. மினிஸ்ட்ரியும் வந்து ஃபினான்ஷியலாக இது ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நியூ பில்டிங் இஸ் அண்டர் ப்ராக்ரஸ். சிமிலர்லி ஸ்டேட் ட்ரக் டெஸ்டிங் லேபார்ட்டரி முன்னாடி சென்னையில் மட்டும்தான் இருக்குது, இப்போ மதுரையில் கட்டிட்டு இருக்கிறாங்க கீழே குயில்குடியில். பி ஃபார்மசி மதுரை மெடிக்கல் காலேஜ் மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் மட்டும்தான் இருந்துச்சு, இப்போ வந்து தஞ்சாவூர் மெடிக்கல் காலேஜில் சீட்டுக்காக இப்போ அலாட் பண்ணிட்டாங்க. பில்டிங் இஸ் அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். நெக்ஸ்ட் IIBAT இன்டர்நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி அண்ட் டாக்ஸிகாலஜி, இது காஞ்சிபுரத்தில் இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து டாக்ஸிகாலஜிக்கல் ரிலேட்டட் ரிசர்ச்சும் அனலிட்டிக்கல் ரிலேட்டட் ப்ரோக்ராமும் கான்ட்ராக்ட் பேசிஸில் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ இங்கேயுமே நமக்கு ஸ்கோப் இருக்கு. HLL எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ இப்போ COVID-19னால ஸோ இன்டகிரேட்டட் வேக்சின் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபெசிலிட்டியை வந்து ப்ராஜெக்ட் ஆஃப் நேஷனல் இம்பார்ட்டன்ஸ்னு அறிவிச்சிட்டாங்க. ஸோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் யூனியன் கவர்மெண்ட்டை ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க வேக்சின் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ண சொல்லி. நெக்ஸ்ட் எல்லாருக்குமே தெரியும் மதுரை எய்ம்ஸ் வந்து பில்டிங் கட்டிட்டு இருக்காங்க அண்டர் ப்ராக்ரஸ். 2026ல் கம்ப்ளீட் ஆகும்னு நம்பப்படுகிறது. அண்ட் 2021 2022ல வந்து புது கோர்ஸ் 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்லீஸ்ட் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணணும் மெடிக்கல் காலேஜில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது எய்ம்ஸ் இங்கே வந்தாலும் ஃபார்மசிஸ்ட் போஸ்ட்டு எய்ம்ஸில் போடும் பொழுது நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் கரண்ட் சினாரியோ அண்ட் ட்ரெண்ட் இன் தி ஸ்கோப் ஆஃப் ஃபார்மா இன் தமிழ்நாடு. HCL வந்து அவங்களுடைய கேப்பபிலிட்டிஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டே வராங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வேலம்மாள் இன்ஸ்டிடியூஷன் தாண்டி CMC ராமச்சந்திரா இங்கெல்லாம் வந்து கொலாபரேஷன் பண்ணி அவங்களுடைய ப்ராஜெக்டை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸு இப்போ அதிகமாக பயோபர்டன் டெஸ்டிங்கு நிறைய டெஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா MDR IVDR அண்ட் போஸ்ட் மார்க்கெட்டிங் சர்வேலன்ஸ் ரிலேட்டட் ப்ராஜெக்ட்ஸை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இன் ஃபியூச்சர் ஃபார்மசூட்டிக்கல் ப்ராடக்ட்டும் பண்ணுறதுக்காக யோசனை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆர்கிட் ஃபார்மா. ஸோ ஆர்கிட்டில் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் நாவல் பீட்டா லாக்டம் இன்ஹிபிட்டார் ட்ரக் வந்து கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸில் phase 3 கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ 10 years எக்ஸ்க்ளூசிவிட்டியும் அவங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு. ஸோ அதனால கம்ப்ளீட்டாக அந்த பிளான்ட் இருங்காட்டுக்கோட்டையில் உள்ள அந்த பிளான்ட்டை வந்து ரீவேம்ப் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. சிமிலர்லி ஃபைசர் பார்த்தீங்கன்னா IIT-யோட கொலாபரேட் பண்ணிட்டு அவங்களோட டெக்னாலஜிஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக இப்போ ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்களுடைய R&D ஃபெசிலிட்டிஸை இன்னும் கொஞ்ச நாளில் IIT பக்கத்தில் ஃபைசர் மூவ் ஆக போகுது. கேப்லின் பாயிண்ட்ல காம்ப்ளெக்ஸ் இன்ஜெக்டபிள்ஸ்க்கு ப்ராஜெக்ட் வந்து இப்போ நல்லபடியாக போயிட்டு இருக்கு. 2020லேருந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. கிளாண்ட் ஃபார்மா அங்கே உள்ள இருங்காட்டுக்கோட்டையில் உள்ள இன்னொரு ஃபார்மா கம்பெனியை வாங்கி இப்போ ஃபிசிபிலிட்டி ட்ரையல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ஃபியூச்சரில் இது ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இங்கே வரும். IIL இந்தியன் இம்யூனாலஜிக்கல் லிமிடெட்ல புதுச்சேரியில் ஒரு பிளான்ட் வேக்சின் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டிஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் மைக்ரோ லேப்ஸ் ஹொசூர் அண்ட் பாண்டிச்சேரியில் சைட்ஸ் இருக்கு. GMP கம்ப்ளைண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் சைட். அதே மாதிரி ஆம்வே வந்து நிலக்கோட்டை திண்டுக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்குது. ஸோ இங்கேயுமே காஸ்மெட்டிக் ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்ஸு நல்லபடியாக போயிட்டு இருக்கு. நல்ல ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் நிறைய ப்ராஜெக்ட் இங்கே வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ மைலான் ஒன் மோர் பிளான்ட் வந்து குருபாரப்பள்ளிங்கிற கிருஷ்ணகிரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஒரு இடத்துல வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் இன்ஜெக்டபிள்ஸ்க்காக புது பிளான்ட் ஒன்று கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ இங்கேயுமே ஸ்கோப்பு ஃபியூச்சரில் அதிகமாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ காக்னிசன்ட் வந்து கோயம்புத்தூரில் ஃபார்மகோ விஜிலன்ஸ் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அக்கார்டு இது வந்து அந்த அக்கார்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ புதுசாக டெர்மினல் ஸ்டெரிலைசேஷன் ப்ரீஃபில்டு இன்ஜெக்டபிள்ஸ் லயோஃபிலைசேஷனுக்காக இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் இப்போ இன்ஸ்டாலேஷன் அண்டர் ப்ராக்ரஸ். ஸோ இதெல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஆங்காலஜி ப்ராடக்ட்ஸ் அக்கார்டில் தான் சவுத் இந்தியாவிலே ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனியாக மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறதுக்கு வர்றாங்க. ஸோ நமக்கு ஸ்கோப் அதிகமாக இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ அப்போலோ ஃபார்மசிலையும் பார்த்தீங்கன்னா இயர் பை இயர் நமக்கு நம்பர் ஆஃப் பெட்டும் அதிகமாகுது, நம்பர் ஆஃப் கெமிஸ்ட் அண்ட் ட்ரகிஸ்ட் ஷாப்பும் அதிகமாகுது. ஆஸ் அ ரிசல்ட் ஒரு கிளினிக்கல் ஃபார்மசிஸ்டாவோ அல்லது ரீட்டைல் ஃபார்மசிஸ்டாவோ ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ த கன்க்ளூஷன், நம்ம ஃபார்மசூட்டிக்கல் சயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டிகிரி மட்டும் வாங்கினா பத்தாது, அதோட சேர்த்து நிறைய ஒர்க் ஷாப்பு, கான்ஃபரன்ஸு, சில சர்டிஃபிகேஷன் கோர்சஸ், ஆன்லைன் கோர்சஸ் இதெல்லாம் பண்ணுறதோட சேர்த்து ட்ரைனிங்ஸ் இன் ஃபார்மசூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார்மசியில் நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னா கண்டிப்பாக ஒரு சாட்டிஸ்ஃபையிங் கெரியரை வந்து நம்மளால் அட்டைன் பண்ண முடியும். ஸோ தேங்க்யூ. இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. Thank you so much, Venkatesh. It was
very nice and very informative session. Now we are opening the platform to question answer session. Anybody, any participant have any questions, they can unmute and they can ask any questions. Nanachandran sir, you can go ahead, sir. Very good morning, my dear Alumni Association members. Let me introduce myself once again. I'm myself Professor Yan Chandran, doing pharmacy practice for about since about 4 decades. Am I audible to everybody? Yes, sir. Go ahead, sir. Nice, sir. Okay, that's a very good presentation from our Dr. Venkatesh. Venkatesh has given the eye opener, in fact. We have been organizing webinars since last about 1 month, I think, the 7th webinar, and he has given about this many new courses. Normally, we are teaching B Farm, M Farm, then we go for manufacturing or teaching or marketing. Now, we have got few opening eye openers like MSc in hospital pharmacy, machine hospital radio pharmacy, particularly for the treatment of cancer, radiotherapy is given, particularly for Bombay Atomic Research Center. I have underwent one seminar, we have conducted seminar, application of radiopharmaceutical in radioactive materials, application of radiation in pharmaceuticals. That is, as he said, terminal sterilization. For example, not sterilized during the process for intravenous fluids, dextrose and all. After completion, you can go for by alpha, beta, gamma radiation. So this will be very effective in making a total sterilization. So this hospital radio pharmacy will be a very useful. Our pharmacy students can go for this program, particularly in cancer therapy. It will be very useful. Am I right, Venkatesh? Venkatesh, you are hearing me? Hello, Venkatesh? Dr. B. Venkatesh? Sir, he is in mute mode. I'm sorry, sir. I was in mute. Yes, sir. I'm Yes, just sir. Sure. highlighting him. I'm adding some Yes, yes, sir. I'm hearing you. Yes, sir. Because hospital radio pharmacy is one of the main excellent area where our pharmacy students can involve, because we are basically, as you rightly said, our students are engaged in various multifaceted learning, anatomy, physiology, pharmacology. This hospital Yes, radio pharmacy will have a lot of opinion, lot of chances scope for our yes, pharmacy students, yes, particularly for cancer treatment, radio pharmacy, radio treatment, radioactive treatment, either. And you are told about this pharmacognosy. Pharmacognosy is the Herbalife, the one company, which they are making a lot of products with natural products. So there we can apply our mind. And you were told about the medical devices. That is, normally we go for pharmacovigilance of the drugs only, where we analyze the side effects, adverse effects and all. In this pandemic season, there is a lot of instruments. If you take pulse oximeter, where most of the houses they have pulse oximeter. So we have to validate whether the pulse oximeter is showing the exact oxygen saturation or not. So for that, you told about this some institute offering that program MTech engineering. And then you told that is also very good avenue where pharmacy students can enter and they will get a lot of opportunities. And he told about the key opinion leaders, doctors. As far as diagnosis is concerned, of course, doctors, we cannot deny they are the physicians of prime for us. And our pharmacists can help doctors, being a healthcare professional, we can help them to go for a specific molecule. For example, you take diabetes mellitus. Nowadays, a lot of molecules are coming. We have studied only for sulfonylurea, biguanide, and pioglitazone. Now the new molecule has come, DPP4 inhibitors like sitagliptin and all. These and all, depending on the market surveillance and depending on the clinical research opinion, we can guide the key opinion leaders in making ideal dosage regime for the patients. And you are talking about this beta-lactam inhibitors, about Arctic Pharmaceuticals. I know my Vice President, Dr. Sendil Kumar, he is the Vice President R&D Arctic Pharmaceuticals. This beta-lactam inhibitors has got a tremendous potential, a lot of potentials. It is reduce antimicrobial resistance.
they're not going to destroy the bacteria. They want to inhibit that enzyme beta-lactamase, so that this antimicrobial resistance will be very, very much lowered by these beta-lactam inhibitors. So this has a lot of potentials of a pharmacy student, and you are given a very excellent presentation, my dear colleague B. Venkatesh. It is a Thank very you, good, sir. excellent presentation. I appreciate. I like to congratulate you. Thank you very much, Thank you, Dr. sir. Venkatesh, and our Thank you, sir. team members, Saravanan, Sini Pandian, Malarkannan. They are inviting a very good speakers. So my only request for the delegates and participants who are attending these webinars to make a note of it and give the message to the young students. So they are going to be the future of our pharmaceutical profession. Give this benefit to the young professional, young budding pharmacists, and also who are in the middle of their career. They can go ahead, because learning is a continuous process. Learning, because diploma, B Pharm, M Pharm, PhD. Now we have opened many good newer areas of learning in different disciplines. So these are all excellent. Our students should make a note of it and then apply for their upgradement, and they choose a career of their profession. So with these few opinion, I Thank would you, like sir. to thank you once again, Dr. Venkatesh, and thank you our team members for giving me. Normally, I come and talk in between at the end of the session. I just share my experience. Okay. Thank you very much once again to everyone. Thank you, sir. Thank you so much. We have a few questions to the speaker. Good morning. One question is, Good morning. Can you hear me? yeah. Yes, sir. Yes, Arivalan, sir. sir. Go Sir, ahead, please. sir. I am Hari Vadakan. Just I want to introduce myself. I am Hari Vadakan, retired Deputy Drug Controller from Delhi government, and I was also a student of Madurai Medical College. Really, Dr. Venkatesh presentation is very nice. அழகா தமிழ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணாரு. நம்ம எல்லாம் படிக்கும்போது இந்த கற்றது கையளவு கல்லானது உலகளவுன்ற மாதிரி நம்ம படிக்கும்போது நான் 77 பேட்ச்ல ஜாயின் பண்ணேன். எங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் வந்து பி ஃபார்ம், எம் ஃபார்ம், அதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா எம் ஃபார்ம் படிக்கிறதுக்கு எங்க போறதுன்னு கூட தெரியாம இருந்தது. 4 சீட் இருந்தது எம் ஃபார்ம் மதுரை மெடிக்கல் காலேஜ்ல. அதுலயும் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்த வாத்தியாரங்களே பாதி பேருக்கு மேல பி ஃபார்ம் படிச்சிருந்தாங்க. அவங்களுக்கு 2 சீட்டு, மீதி 2 சீட்டு வெளியில இருந்து வந்து படிச்சாங்க. அப்புறம் ஒரு சிலர் பிளானி போனாங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சரி பிஃபார்ம் முடிச்சுட்டு என்ன பண்றதுன்னா, ஒரு சில இன்னைக்கும் வந்து ஸ்டார் வார்ஸா இருக்கக்கூடிய நம்ம நாராயணசாமி சாரு, மறைந்த முனிவேல் சார் எல்லாம் வந்து பசங்களுக்கு கைட் பண்ணி மேனுபேக்சரிங், அனலிட்டிக்கல், இதை தவிர எங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாம தான் இருந்தது. இப்போ உண்மையாலுமே வெங்கடேஷன் வந்து he has selected a new field. இப்போ மெடிக்கல் டிவைசஸ் வந்து இன்னைக்கு வந்து சார் சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் growing field. There are a lot of importers, there are a lot of medical devices are coming into India from various countries. அது நம்ம இந்தியாவிலே கூட இன்னைக்கு மேனுபேக்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். சொன்ன மாதிரி இந்த எம்ஃபார்ம்ல இவ்வளவு கோர்சஸ் இருக்குது. சார் இப்ப சொன்னாரு, எனக்கு முன்னால பேசினாரு. எம்ஃபார்ம் டெக்னாலஜி பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமா இதுல டாடா இதுல பாம்பேல இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாரு. கிளினிக்கல் இதுக்கு நிறைய ஸ்கோப் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. எம்எஸ்சி ஹாஸ்பிட்டல், ரேடியோ பார்மசி, என்னென்னமோ கோர்ஸ் சொல்றாரு. உண்மையாலுமே நாங்கெல்லாம் படிச்சது கையளவு கூட இல்லைங்கிற மாதிரி நீங்க காமிச்சிட்டு போயிட்டீங்க வெங்கடேஷன். ரியலி யூ have done a very nice job presentation. And also I request you all, please you share, Mr. Venkatesh, you share your email ID and telephone number so that we can call you for some other colleges. So many persons as PhD persons are working as a principal in North India colleges. So you can share your views to the college students of North Indian students also. Now we are in regulatory. I feel very much happy that the medical devices, பிஃபார்ம் படிச்சா மெடிக்கல் டிவைசஸ்ல வந்து என்ன பண்ண போறான் அப்படிங்கிறதுனால வந்து பிஃபார்ம் வந்து மெடிக்கல் டிவைசஸ் இன்ஸ்பெக்டரா நோட்டிஃபை பண்றதுக்கே வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஹெசிடேட் பண்ணிட்டு இருக்கிற நேரத்துல இந்த நேரத்தில் நீங்க ரெகுலேட்டரி அஃபேர்ஸ் மெடிக்கல் டிவைசஸ்ல போயிருக்கிறது வந்து இட் இஸ் வெரி குட் இனிஷியேஷன். அண்ட்
நீங்க வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அனதர் மை ரெக்வஸ்ட் இஸ், இதுல பாத்தீங்கன்னா பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 70 பேர் 80 பேர் வர்றாங்க. இப்போதைக்கு கம்மியாறாங்க. பட் தி திங் இஸ் நீங்க நம்ம மதுரை மெடிக்கல் காலேஜ் அலுமினிஸ் வந்து நம்ம படிச்சா பரவாயில்ல போ அப்படின்றதோட இல்லாம வருங்கால ஜெனரேஷன் நல்லா இருக்கணும், நாடு நல்லா இருக்கணும், மருத்துவத்துறையில முன்னேறணுன்ற ஒரு நல்ல நோக்கத்தோட இப்படி ஒரு அருமையான பிரசன்டேஷனை வந்து கொடுக்கறதுல ரியலி ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். இத வந்து இன்னும் நிறைய காலேஜுங்களுக்கு நீங்க கொடுத்து, இன்னைக்கெல்லாம் பசங்க வீட்டுல உட்காந்துட்டு எல்லாமே ஜூம்ல தான் பார்த்து எல்லாம் படிக்கிறதே ஜூம்ல தான் படிக்கிறாங்க. நிறைய காலேஜுங்களுக்கு கொடுத்து நல்ல மாணவர்களுக்கு எஜுகேட் பண்ணீங்கன்னு இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். இதயபூர்வ வாழ்த்துக்களை வெங்கடேசனுக்கு சொல்லிக்கிறேன். இன்னும் தொடரணும் உங்களுடைய பணி. உங்களுடைய இமெயில் ஐடி, டெலிபோன் நம்பர் வந்து நீங்க ஷேர் பண்ணுங்க. Thank you, and you put your presentation also in your any mail or something like that, so that anybody can save you at any time. Yes sir. Sure sir. அது ஷேர் பண்ணுங்க. ரொம்ப அருமையா சொன்னீங்க சார். ரொம்ப நன்றி. கண்டிப்பா உங்களோட உங்களோட வாழ்த்துக்கள் அவருக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனலா இருக்கும். Thank you so much. He will actually he spoke a lot of newer avenues. So அந்த வகையில நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு, இன்ஃபேக்ட் பிகாம் அண்ட் எம்காம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவ் செஷன் சார். We have a few questions sir. Let me ask to the speaker. வெங்கடேஷ், ஒன் ஆஃப் த क्वेश्चन என்னன்னா, சூட்டிக்ஸ்ல பிஜி பண்ணிட்டு R&D போக முடியுமா? கண்டிப்பா போக முடியும் சார். ஓகே. தென் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல பிஜி பண்றது பத்தி எதுவும் உங்களுக்கு என்ன உங்களோட ஒப்பீனியன்? ஸோ ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல பிஜிஸ் வந்து எம்எஸ் ஃபார்ம் தான் பண்றாங்க. எம்ஃபார்முக்கும் எம்எஸ் ஃபார்முக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா, எம்எஸ் ஃபார்முங்கிறது எம்ஃபார்முடைய ஒரு அட்வான்ஸ்டு கோர்ஸ் தான் அது. ஸோ அதே எம்எஸ் ஃபார்ம் இப்போ நைப்பர்லேயே இருக்கு. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டைஃபன் 12,400 இங்கேயே தராங்க. ஸோ அண்ட் எவ்ரி திங் வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் தான். ஸோ என்னுடைய சஜஷன் நைப்பர்லேயே பண்ணலாம் எம்எஸ் ஃபார்ம். ஃபாரின்ல பண்ணாலும் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் காஸ்ட், ஐ மீன் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும், கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும். அதுதான் என்னுடைய சஜஷன். ஓகே, thank you so much. Participants, if you have any questions, please raise your hand and you can unmute and you can ask the questions directly to the speaker. Sir, and I have one question. Yes, go ahead Malar. Okay, Venkatesh, it was a great presentation. மதம் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு ஐ ஓப்பனர். ஆக்சுவலாக நிறைய பேருக்கு இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கிறத நீங்கள் இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கீங்க. தேங்க்யூ ஃபார் தட். என்னோட கொஸ்டின் வந்து, இப்போ நீங்கள் இப்போ ஹெச்சிஎல்ல மதுரையில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மதுரையில் இருக்கிற பசங்க ஹெச்சிஎல் மாதிரி கம்பெனிஸில் ஜாயின் பண்ணோன்னா என்ன பண்ணணும் அவங்களாம்? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து அவங்க பேசிக்காக உள்ள இது தெரிஞ்சுக்கணும் சார். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு கம்பெனிக்கு ஹெச்ஆர் ரிலேட்டட் பேராமீட்டர்ஸ் அவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆகணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லு, சாஃப்ட் ஸ்கில்லு இதெல்லாம் வந்து அவங்க டெவலப் பண்ணிக்கணும். ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ், இங்கே வந்து லைக் எம்டிஆர் ரெகுலேஷன் அது ஐவிடிஆர் ரெகுலேஷன் பற்றி ஷார்ட்டாக தெரிஞ்சுக்கலாம். வேணா ஒன்று பண்ணலாம். ஸோ இன்ட்ரெஸ்டட் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு நம்ம வந்து ஜஸ்ட் ஒரு செஷன் மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணலாம். ஸோ என்ன மாதிரியான நியூ திங்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூடிஐனா என்ன, ஸோ இந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ணலாம். ஸோ தட் தே கேன் ப்ரிப்பேர் ஃபார் தட் இன்டர்வியூ ப்ரிப்பரேஷன் தான் முக்கியம். ஸோ ஏன்னா நம்மளோட காம்படிட்டர்ஸ் நிறைய பேர் வருவாங்க. எம்டெக் முடிச்சவங்க, பிடெக் முடிச்சவங்க, பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங், பிஎஸ்சி, எம்எஸ்சி, பயோடெக்னாலஜி. ஸோ இவங்கெல்லாம் நிறைய பேர் வந்து மெடிக்கல் டிவைசஸ் அண்ட் ஐவிடிஆர் கம்பெனிலே ஒர்க் பண்ண. ஸோ அதனால கொஞ்சம் இவங்க வந்து இது ரிலேட்டட் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா, இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஆர்டிபிசிஆர் அந்த மாதிரி. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட். ஷூர் சார், கண்டிப்பா. எஸ் சார், ஷூர் சார். HR side learn என்னால I can assist them in terms of preparing for interview. அந்த point of view learn என்னால help பண்ண முடியும். But technically நீங்க உள்ள technical wise I can yeah. So we can have some sessions if students are interested. We are very நம்ம அலுமினிஸ்லயே நிறைய பேர் இருக்காங்க சார், நல்ல இன்ட்ரெஸ்டட் கேண்டிடேட் அண்ட் ஒர்க்கிங் இந்த HCL அண்ட் இப்போ நான் LNT ல ஒர்க் பண்ற ஒரு கேண்டிடேட் கூட இருக்கிறாரு, கன்னியப்பன் சார். அதனால நாங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. ஸோ நோ ப்ராப்ளம் சார். ஃபார்மசி முடிச்சவங்களே நிறைய பேர் இருக்காங்க.
மலர், தேங்க்யூ ஸோ மச் மலர். இன்ஃபேக்ட் வெங்கடேஷ், நம்மளோட ஃபியூச்சர் பிளான் என்னன்னா கண்டக்டிங் ஒர்க் ஷாப்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ஈச் கரியருக்கு தகுந்த மாதிரியான பர்டிகுலர் கரியருக்கு தேவையான ஒரு ஒர்க் ஷாப்ஸ் நம்மளோட அலுமினி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நம்மளோட கரண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மதுரை மெடிக்கல் காலேஜுக்கு பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதா நம்மளோட பிளான். ஸோ இந்த மாதிரி ஒர்க் ஷாப்ஸ் பண்ணுறது மூலிமா அவங்களோட ஸ்கில் செட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு என்ஹான்ஸ் பண்ணி டெஃபினட்டா ஜாப் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ்க்கும் நம்ம அசிஸ்ட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணுவோம். ஸோ இது போக வந்து வி ஹாவ் சம் ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ். ஒன், someone has asked, மிஸ் பண்ணியிருக்காங்க செஷனோட இனிஷியல் பார்ட்டை. ஸோ டெஃபினட்டாக வந்து வி ஹாவ் ஃபேஸ்புக் லைவ்ல இருக்கு. நீங்கள் எப்போ வேணாலும் அந்த செஷன்ஸை வந்து கம்ப்ளீட்டோட வெங்கடேஷோட ஃபுல் செஷனையும் பார்க்கலாம். ஈவன் ப்ரீவியஸ் வெபினார்ஸோட இதையும் எஃபி லைவ்ல பார்க்கலாம், ரெக்கார்டட் இது. தென் எனி ஃபர்தர் கொஸ்டின்ஸ் மலர்? ஓகே, நீங்க எக்ஸ்கியூஸ் மீ, கிளினிக்கல் ரிசர்ச் பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து as you said நிறைய இருக்கு, ஃபார்மகோ விஜிலன்ஸ், QA, இதுல எல்லாமே நம்ம பசங்க போகலாம். ஸோ அதுக்கு பேசிக்கலா ஒரு GCP சர்டிஃபிகேஷன் இருந்தா போதுமா, இல்ல பிஃபார்ம் வித் GCP தெரிஞ்சா போதுமா, இல்ல வேற ஏதாவது மாதிரி நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்களா? ஸோ பிஜி டிப்ளமா கோர்சஸ் பண்ணியிருந்தா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல் சார். ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் இது பற்றின நாலேஜ் நமக்கு தேவை. ஸோ அதிலே பயோனாலிட்டிக்கல் மாதிரி போகிறதுக்கு வந்து HPLC இந்த மாதிரியான எக்யூப்மெண்ட் லேர்னிங் தெரிஞ்சிருக்கணும் சார். ஸோ அதுலயுமே அவங்க சூஸ் பண்ணலாம் இல்லையா? நிறைய நீங்க சொன்ன மாதிரி நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. நிறைய டிபார்ட்மெண்ட் ரிசர்ச் இருக்கு, ஃபார்மகோ விஜிலன்ஸ் இருக்கு, QA இருக்கு. ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அது எல்லாத்துலயுமே நம்ம பசங்க போகலாம் இல்லையா? எஸ் சார், கண்டிப்பா போகலாம். சர்ஜிக்கல் இன்ஸ்பெக்டர். ஸோ அதுக்கெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ திங்க் எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த குரூப்ல இருக்காங்கன்னு தெரியல. பட் அதெல்லாம் மோஸ்ட் ஹேப்பனிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல. கிளினிக்கல் ரிசர்ச், டிவைசஸ், ஃபார்மகோ விஜிலன்ஸ், நீங்க சொன்ன மாதிரி இப்போ ரெகுலேட்டரி அஃபேர்ஸ், இதெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தே ஷுட் ஃபைண்ட் அ வே. அகைன் ஐ வாண்ட் டு கங்க்ராச்சுலேட் யூ ஃபார் ஒன் திங். நீங்க வந்து ஒரு பாத்தை பிரேக் பண்ணியிருக்கீங்க. நார்மலா வந்து பீப்புள் கோயிங் டு மேனுஃபேக்சரிங், மார்க்கெட்டிங் அந்த மாதிரி தான் போவாங்க. You broken the path and taken a different path right from the beginning of your career, which is never easy and which is never, I mean like people, அது வந்து ஒரு ஈஸியான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடையாது and ஈஸியான டெசிஷன் கிடையாது. So I congratulate you on that actually, and thank you and sir. I'm glad where you are, and I'm more happy that you are willing to contribute and share your experience with us. That is wonderful. This is amazing actually. Thank you for that, and all the best to you, Venkatesh. Thank you sir, thank you. And we have one small request to the Venkatesh. One participant has asked that is it any possible to provide some coaching for GPAT students for our college? Yes sir, sure sir. Actually I'm planning, I'm with final year student Dilip. We are planning to conduct it, but due to lack of the required candidates, that was getting struck. Exactly. So if we have some, we conducted previously also we have a separate group, and I used to conduct the classes through Zoom. Okay. So we can arrange question. Yes. Okay. Thank you so much, Venkatesh. Yeah. Any questions? Any further questions from participants or any Venkatesh, suggestions? I have one go question. Venkatesh, very nice presentation. Yeah, so thank I you. have two questions. One is like, so in the current situation, manufacturing sanitizer and disinfectant seems to be one of the good prospects. So my question would be like, is there any educational qualification required to manufacture that? And further follow-up question to that is, so what are all the requirements in case if you want to start a company so producing this sanitizer and disinfectants? So for that B pharmacy degree, B pharmacy or even chemistry degree is enough to start the manufacturing. So degree in pharmacy is enough. So coming to license requirements, is there anything we need to add? You have to get the license from the drug control department. Okay, right. Thank you. Thank you. Okay. Rajendra Murthy. Yes, sir. Yeah, I only spoke to it. Thanks for it. Yeah. Okay.
Malar, any questions irka participants இருந்து? Otherwise we will move on to the next agenda. Okay, we have a lot of appreciation So, no questions? from a lot of participants. So thank you for that, Venkatesh. நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு போட்டிருக்காங்க. So thank you for that. Just to add to that, we'll be going live on you. We'll be sharing all the videos on YouTube as well. யாருன்னு பாருங்க சார். Okay, Malar, go ahead with other agenda. Now I request Balraj to provide a vote of thanks and felicitation to the speaker. Balraj, please unmute and you can go ahead with the. No, before that, Saravanan, hand over the certificate to our speaker today. It's displayed, sir. Communicate it. In the Yeah, that's what. Yeah, sir. That is why I'm just called Balraj, sir. Okay, So right. Balraj is going to provide that felicitation as well as vote of thanks to him. Okay. Thank you so much, Venkatesh. It's a nice presentation and very informative presentations. And as a token of appreciation, I'm just providing the certificate to you, and we will email this certificate to you also. Yes, directly. sir. Thank you, sir. Thank you so much once again. Balraj, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Please go ahead, Balraj. Thank you very much, sir. Mr. B. Venkatesh, sir. உங்களுடைய இந்த செஷன் வந்து உண்மையிலேயே சூப்பரா இருந்தது. எல்லாருக்குமே கண்டிப்பா இந்த ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து வெளியே வரவங்களுக்கு கண்டிப்பா இது ஒரு நல்ல இன்ஃபர்மேட்டிவ் செஷனா இருக்கும். அதே மாதிரி புதுசா ஆல்ரெடி வெளியே முடிச்சுட்டு போனவங்களுக்கும் பரவாயில்லையே, இது ஒரு பார்ட் டைமா இல்ல சைடா இதை கூட ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு நல்ல ஒரு இன்ஃபர்மேஷனா இருந்தது. ரொம்ப நன்றி. இந்த ஒரு செஷனுக்கு வந்து நீங்க வந்து எடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. மேலும் ப்ரொஃபசர் ஞானச்சந்திரன் சார், அவருக்கும் ரொம்ப நன்றி. அவரு சார் வந்து ஒவ்வொரு மீட்டிங்கும் நல்லா பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார். அது மட்டும் இல்லாம நம்ம காலேஜ்ல இருக்கிற பிரின்சிபல் அண்ட் ஸ்டாஃப் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி. ஒவ்வொரு வாரமும் அவங்களுடைய சப்போர்ட் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. மேலும் இங்க நம்ம காலேஜ்ல இருந்து முடிச்சுட்டு போன அனைவரும் நல்ல ஒரு சப்போர்ட்டிவா இந்த பார்மசி அலுமினி அசோசியேஷனுக்கு சப்போர்ட்டிவா இருக்கீங்க. நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த பார்மசி அலுமினி அசோசியேட்ல நல்ல ஒரு கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே ஒவ்வொரு ஜாப் இது இருக்குது. பட் அவங்களோட வேலையை விட்டுட்டு இந்த ஒரு சண்டேஸ்ல வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அவங்களுடைய நாலேஜையும் அவங்களுடைய இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்றது உண்மையிலேயே அருமையான ஒரு செஷனா இன்னைக்கு இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த வந்திருந்த அனைவருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இனி வரும் காலங்கள்ல வந்து எல்லாருமே நம்ம நேரடியா மீட் பண்ற வரைக்கும் இந்த மீட்டிங் வந்து கண்டிப்பா ஒரு நல்ல ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சென்டரா போகும்ன்ற நம்பிக்கையோட வந்திருந்த அனைவருக்கும், ப்ரொஃபசர் யாரும் வர முடியாம இருந்த அனைவருக்கும் எல்லாருக்கும் மிக நன்றியை தெரிவித்து கொண்டு இந்த இதை முடிச்சுக்கிறேன் சார். நன்றி சார். தேங்க்யூ வெரி மச் சார். சார் Hello, Malakanan. Yes, sir. Malakanan. Yes, sir. With the permission of our Pharmacy Alumni Association, I take pleasure in congratulating and thanking our sir, Arivalagan sir. He has come Yes, and joined in this webinar. It is a great participation. His presence will give a lot of information to our alumni. Sure, Sir, sir. thank you very much, Arivalagan sir. Sir, Thank you so much, sir. In fact, we missed that part. அறிவலகன் சார் அவரோட வந்து ஜாயின் பண்ணி அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணாரு. ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம். அந்த மாதிரி சீனியர் ரிட்டையர்ட் பர்சன்ஸ் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஆதரவு தெரிவிச்சு வாழ்த்துக்களை சொல்றது மூலியமா நம்ம மேலும் மேலும் இந்த பார்மசி அலுமினி அசோசியேஷனை வேற லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போகலாம். ஸோ கண்டிப்பா உங்களோட சப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ ஸோ மச். ஒரே நிமிஷம். அதாவது இன்னொரு விஷயம் என்ன கேட்டீங்கன்னா, நம்ம எல்லாம் பிஃபார்ம் நம்ம முடிச்ச காலத்துல ஐயோ தமிழ்நாடு விட்டு வெளியில போனா மொழி பிரச்சனை இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இருந்தது. ஆனா எந்த காலத்திலுமே எனக்கு வந்து யூபிஎஸ்சில என்ன வந்து கேட்ட கேள்வி, ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் செலக்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னால கேட்ட கேள்வி, ஹவு கேன் யூ கோயிங் டு மேனேஜ் த லாங்குவேஜ், டு யூ நோ ஹிந்தின்னு கேட்டாங்க. நான் சொன்னேன் நோ. தென் ஹவு கேன் யூ மேனேஜ் த ஹிந்தி, யூ ஹேவ் டு பி இன் டீல் வித் த பப்ளிக் அப்படின்னு கேட்டாங்க. நான் சொன்னேன் சார், லாங்குவேஜ் இஸ் not at all a barrier.
ஐ கேன் லேர்ன் ஹிந்தி வித்தின் 3 months அப்படின்னு சொல்லி வந்தேன். அதுக்கு பின்னால வந்த பின்னால இன்னைக்கு நான் ரிட்டையர்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு 4-5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்க டெல்லியில எங்க பப்ளிக்ல அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் ரிகார்டிங் ஃபார்மசிக்கு போட்டாலும் சரி, ஃபார்மசிஸ்டுக்கு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் ஆனாலும் சரி, என்ன கம்பல்சரியா கூப்பிடுவாங்க. பிகாஸ் என்னுடைய ஹிந்தி, இங்கிலீஷ், தமிழ் இந்த கலந்து பேசுறதுனால மக்கள்கிட்ட நல்ல வரவேற்பு இருந்தது. சோ மக்களுக்கு இதுவும் நம்ம மாணவர்களுக்கு என்ன சொல்லணும்னா, மொழின்றது ஒரு பிரச்சனை இல்லை, எங்க போனாலும் கத்துக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் நம்ம மக்களுக்கு உருவாக்கணும், கிரியேட் பண்ணணும். அங்க இருந்துட்டு ஹிந்தி படிச்சுட்டு தான் வெளியில வரணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது, கத்துக்கலாம். அதனால என்னுடைய மறுபடியும் வாழ்த்துக்கள். ரிட்டையர்ட் ஆனவங்க வீட்டுல சும்மா இருக்க கூடாது, சும்மா இருக்கலாம் என்ன நமக்கு அப்படின்னு நினைக்காம வருங்கால ஜெனரேஷன் நல்லா வரணும், இதனால நாடு நலம் பெறணும், வளம் பெறணும் சொல்லி நினைக்கிற மதுரை மருத்துவக் கல்லூரியினுடைய அலுமினிக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். சார் சொன்னாரு மதுரை மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு மட்டும் இல்ல, இந்த இதை நீங்க தமிழ்நாடு முழுக்க இருக்கிற ஐபிஜிஏ அந்த சைட்ல போட்டா இன்னும் நிறைய பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் வருவாங்க. மாணவர்களுக்காக நம்ம பண்றோம். சோ நம்ம நம்மள ஒரு குறுகிய வட்டமாக்காம ஓப்பனா எல்லா தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அத்தனை மாணவர்களுக்கு நீங்க இது பண்ணி எல்லாரும் கலந்துக்கிற மாதிரி, எவ்வளவு பேர் கலந்துக்கிற மாதிரி ஒரு வாய்ப்பை கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கணும். உண்மையாலுமே எனக்கு வாய்ப்பு அளித்த உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Thank you so much, sir. I think we can close the session, sir. Okay. So once again, thanks to everyone. We will close the session and I'm wishing you a very happy weekend. Thanks a lot. Thanks everyone. Thanks. Venkatesh, please share your telephone number. Yes, sir. Yes, sir. Sure, sir. Venkatesh, Sure. please just, can you just put that slide, your Sure, mobile sir. number and email ID? Yes, sir. நீங்க ஷேர் பண்ணலாம் வெங்கடேஷ், நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் ஷேரிங். Yeah, I'm sharing my screen, sir. Okay. இல்ல அட்லீஸ்ட் நீங்க அப்படியே சொல்லிருக்கீங்களா ஸ்கேரா? Okay, sir. 9080. Yes. 124. 631. ஆக்சுவலி நான் மதுரை எல்லாமே ரிட்டையர்ட் ஆயிட்டேன் பாத்தீங்கன்னா உடனே தமிழ்நாடு திரும்பி போயிடுவாங்க. நான் அப்படி போகல, இங்கே இருந்து ஒரு கன்சல்டன்சி ஃபார்ம் ஸ்டார்ட் பண்ணி நான் 4 பேருக்கு வேலை கொடுத்துட்டு இருக்கேன். Okay, sir. Okay. டீலிங் ஆஃப் ட்ரக்ஸ், அதாவது லைசன்ஸ் எப்படி எடுக்கிறது, நீங்க சொன்ன மாதிரி ஐ எம் மூவிங் வித் தி சிடிஎஸ்ஓ பீப்புள் அண்ட் மெடிக்கல் டிவைசஸ், கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி இங்க இருந்து நம்ம ஏதாவது பண்ணணுங்கிறதுக்காக இருந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன். ரொம்ப நன்றி, தேங்க்யூ வெரி மச். அதாவது டெல்லியில நீங்க யாருக்கு எந்த ஹெல்ப் பண்ணாலும் சரி, எனி மேட்டர், எஜுகேஷனல் மேட்டரா இருந்தாலும் சரி, இங்க ஒரு இன்டர்வியூக்கு வரணும் சார், எப்படி பண்றது, எங்க தங்குறது, எந்த விதனாலும் சரி, I can help and I can extend my help to everybody. Thank you very much. Thank you for Thank you so much for your invite, sir. Sir, Gnanasandan sir, பேசுங்க சார். சொல்லுங்க சார். Sir, அறிவிலகன் சார், நீ ரிட்டையர் ஆகல சார். Yeah, very active. Retirement is not there because in the mind age is only limit number. In the last time I told Paranjuji sir, அவருக்கு 75 years, இன்னும் ஆக்டிவா இருக்காரு. பரஞ்சோதி நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, என்ன அவருக்கு 75 plus, இன்னும் ஆக்டிவா இருக்காரு. he is giving lot of knowledge to the people. அந்த மாதிரி நீங்க ரிட்டையர் ஆகல சார், நீங்க ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கீங்க. உங்களுடைய பேச்சு, உங்களுடைய இன்வால்வ்மெண்ட் நம்ம சின்ன பசங்க நியூ ஜெனரேஷனுக்கு நல்ல ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்கு சார். ரொம்ப நீங்க கலந்துக்கிட்டது ரொம்ப மகிழ்ச்சி. என்ன தேங்க்யூ சார். நான் இன்னி மட்டும் ஒவ்வொரு வாரமும் கலந்துக்கிறேன் சார், நீங்க எப்ப கூப்பிட்டாலும் வந்துடுவோம் சார். தேங்க்யூ சார். கண்டிப்பா ரொம்ப நன்றி சார். So thank you very much. Thank you sir. Thank you so much sir. Venkatesh, before end note, ஒரு small question. M-Pharm ல M-Pharm or MS Pharma எது பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பார்ட்டிசிபென்ட் கேட்டிருக்காரு. ஸோ M-Pharmக்கு MS-Pharmக்கு டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, நான் சொன்ன மாதிரி MS-Pharmங்கிறது அட்வான்ஸ்டு கோர்ஸ். ஸோ MS-Pharm முடிச்சவங்களுக்கு இன்னும் MS-Pharm ஸ்டடியே பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரி ஓரியன்டாக இருக்கும். இது நைப்பர், பிட் ரான்ச்சி இந்த மாதிரி சில இன்ஸ்டிடியூஷன்ல மட்டும்தான் இருக்கு. இண்டஸ்ட்ரி போகணும்னு நினைச்சா அங்கே போகலாம். பட் அகாடமிக் வரும்போது M-Pharm தான் பெஸ்ட். ஏன்னா M-Pharm தான் பிசிஐ ரெகக்னைஸ்டு கோர்ஸ், MS-Pharm இல்லை. ஸோ டீச்சிங்க்கு போகணும்னா நீங்கள் M-Pharm டிகிரி முடிச்சாதான் போக முடியும். ஓகே,
Thank you so much. Thank you so much, Venkatesh. It's a brief note. Thanks a lot. Okay, Thank we'll you, close sir. the session. Thanks Okay. again. Once Thank you, again. gentlemen. sir. Thank you, everyone. Thank you. Bye, sir. Bye, Thank you, sir. sir. Okay, bye. Bye-bye.